السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا۔ میں ہوں سائم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں زارا انصاری، اور بہت سی خبریں ہمارے پاس اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں۔ اچھی خبریں تو یہ ہیں کہ کیونکہ سیلاب ہے تو اس سے متعلق زیادہ تر ہم دن بھر بری خبریں سنتے آ رہے ہیں اور دل دکھ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، ٹرائی سٹی سے متعلق بھی آ رہی ہیں۔ اور سائم ماہی گیروں کے لیے بھی اچھی خبر ہے کیونکہ پنجاب سے جو فلڈ ہے وہ سندھ تو جا رہا ہے، افسوس بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ماہی گیر ہیں ان کا جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم سے متعلق بھی خبریں ہمارے پاس، موسم سے متعلق بھی ہوں گی، بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سیلابی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ پنجاب میں اس وقت سیلابی صورتحال شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جن علاقوں سے سیلاب گزر گیا ہے وہاں پر تباہی چھوڑ کے گیا ہے، جن علاقوں میں داخل ہو رہا ہے وہاں پر مزید تباہی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اور یہ منہ زور ریلے ہیں۔ اچھا، آج بھارت نے ایک اور وارننگ بھی پاکستان کو جاری کی ہے، ایک اور انڈیکیشن پاکستان کو دی ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ ایک اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ایک اور ہیوی قسم کا ریلا جو ہے وہ پاکستان میں آنے کی پیشگوئی کی ہے بھارت نے، کیونکہ ادھر بھارت کی سائڈ پر بھی ڈیمز فل ہیں اور پانی تو چھوڑنے، اب جب پانی آئے گا تو پنجاب میں آئے گا، پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی آئے گی۔ آپ یہ دیکھیں ذرا، کل تک پانی ہے لیکن تیاریاں مکمل ہیں اور کافی حد تک کوشش کی تھی حکومت نے کہ کم سے کم نقصان ہو، کافی حد تک اس میں کامیاب بھی دکھائی دی ہیں۔ اب یہ ریلا جائے گا سندھ میں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا اب اس ریلے نے آنا ہے جناب سندھ، اور سندھ میں یہ جب ہیڈ پنجنند کے مقام پر یہ سندھ میں داخل ہوگا اور اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ ابھی تک سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دے آر پریپیئرڈ فار اٹ، بٹ کمنگ بیک ٹو پنجاب میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں حد نگاہ صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور میں جو سپر بند ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ جھنگ میں تریمو ہیڈ سے سیلابی ریلا گزر رہا ہے جہاں 3 لاکھ سے زائد افراد کا انخلا ہوا اور 2 لاکھ سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اور سیالکوٹ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ اب بھی سیلاب کا پانی 3 سے 4 فٹ تک موجود ہے۔ پنڈی بھٹیاں میں دریائے چناب ہے جہاں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں 1500 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ اب بھی کوشش کی جا رہی کہ کم سے کم نقصان ہو، لوگ اپنے گھر چھوڑ کے یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں اور دعائیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر ہیں، ہم چھوڑ کے کہاں جائیں، لیکن کیا کریں، حکومت کی جانب سے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، لوگوں کے گھر بھی بچائے جا سکیں۔ یہ زرعی علاقہ ہے سارا، یہاں پر لوگوں کی لائف لائن، لوگوں کا انحصار جو ہے فصلیں اور اس کے بعد مویشی، اب لوگ اپنے مویشی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پنجاب حکومت نے ایک وہ بیڑے والا سسٹم بھی اپنایا، وہ ٹیکنیک جس میں بڑے بڑے بیڑے ہیں اور اس میں مویشیوں کو لوڈ کر کے، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ 3 لاکھ مویشیوں کو ابھی انخلا کروا لیا گیا۔ تو اب دا تھنگ اس کی آج جو میں بات کر رہا تھا بھارت کے حوالے سے جو ایک فلڈ وارننگ آئی ہے اس کے بارے میں کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے فلڈ وارننگ تو آئی ہے اور مزید پانی چھوڑا جائے گا اور اس کے حوالے سے تیاریاں بھی کر لی گئی ہیں، اور اس کے بعد پنجاب سے جو پانی ہے وہ سندھ جائے گا تو سندھ میں بھی تیاری کر لی گئی ہے، اور بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ کی وارننگ جاری کی گئی۔ جموں میں توی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اس سے دریائے چناب بکھرنے کا خدشہ ہے، جبکہ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد پی ٹی ایم میں پنجاب نے دریائے چناب میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے اور سب کو الرٹ رہنے کو کہا ہے، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ اپنے گھر یہاں سے خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے، اور اس کے علاوہ کیمپس بھی لگائے گئے جہاں لوگ منتقل ہو سکے اور کم سے کم جانی نقصان ہو، جبکہ لوگوں کے مویشیوں کو بھی یہاں سے منتقل کیا گیا ہے۔ تو حکومتی سطح پر بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی کہ لوگوں کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ بالکل زارا، اور اب صورتحال کیا اس وقت کرنٹ ایٹ ہینڈ سچویشن کیا ہے؟ ARY نیوز نے آپ لوگوں کو لکھا ہے باخبر لمحہ بلمحہ، اور ایوری آور ہم نے آپ کو کرنٹ سچویشن سے آگاہ کیا ہے پنجاب کے تمام دریاؤں کے حوالے سے۔ ابھی بھی جان لیتے ہیں، ملتان سے مرزا احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے، جھنگ سے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیالکوٹ سے عامر جاوید بٹ ہے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں ملتان کا۔ مرزا احمد علی یہ بتائے گا اس وقت کس مقام پر موجود ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، پانی کی سطح میں کمی آئی ہے یا اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم ہیڈ محمد والا روڈ اور اکبر فلڈ بند پہ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ محکمہ آب پاشی کی گیج کے مطابق پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کل گیج جو تھی وہ 409 تھی، جبکہ آج جو ہے گیج کا لیول 412 تک پہنچ چکا ہے، 3 فٹ کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق جو ہے جب گیج 417 پر پہنچ گی تو وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی، اور شہر کو بچانے کے لیے جو ہے ہیڈ محمد والا پر بریجنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے جہاں پر تمام تر تیاریاں جو ہیں مکمل ہیں اور کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے پانی کے لیول پر۔ خطرناک حد تک جانے تک جو ہے اس کو بریج کر دیا جائے گا۔ اسی طرح شیر شاہ کی بات کی جائے تو شیر شاہ دریائے چناب پر وہاں بھی بریجنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے، اس کو بھی بریج کر دیا جائے گا۔ اس وقت
وقت انتظامیہ کے مطابق جو ہے 5.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے اس پوری بیلٹ سے 138 مواضعات سے جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 38 کے قریب فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں جن میں سیلاب زدگان کو رکھا گیا ہے، انہیں وہاں پر ہر سہولت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دریا کے اندر اپنے 8-8 10-10 فٹ اونچے تھڑے بنا کر جو ہے اس کے اوپر اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر رکھی ہیں، وہ لوگ ابھی بھی دریا کے اندر موجود ہیں اور کسی بھی صورت جو ہے وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کے مطابق ان کا قیمتی سامان جو ہے ان کے گھروں میں موجود ہے اور ہر سال جتنا پانی اس وقت موجود ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اتنا پانی آتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہمارے گھر محفوظ رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ابھی بھی جو ہیں وہ دریا میں موجود ہیں، ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے یہاں پر انتظامیہ بھی موجود ہے اور جو بریجنگ پوائنٹ ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے بڑے پتھر رکھے گئے ہیں، سینڈ بیگ رکھے گئے ہیں، بھاری مشینری ہے، سب کچھ ملتان میں اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ یہاں ملتان ہیڈ محمد والے سے گزر کر شیر شاہ کے راستے جو ہے ہیڈ پائنت کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت اگر بات کریں تریمو کی تو تریمو میں اس وقت جو اخراج ہو رہا ہے وہ 3,98,911 ہیں اور ہیڈ سدنائی کی بات کریں تو ہیڈ سدنائی سے 1,93,407 کیوسک جو ہے اخراج ہو رہا ہے، وہ پانی جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، جس کے پیش نظر جو ہے ملتان ہائی الرٹ ہے اور جتنے بند ہیں، خاص طور پر اکبر فلد بند ہے جو آباد اور دریا کے درمیان ایک واحد بڑی سپورٹ ہے، اس کی جو ہے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ صحیح، اب رخ کر لیتے ہیں جھنگ کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان۔ قمر بتائیے گا، جھنگ میں کافی مشکلات ہیں لوگوں کو، تو بتائیے گا انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کیا کیا گیا ہے لوگوں کے نقصانات سے بچانے کے لیے، اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جھنگ شہر کی؟ جی بالکل، جھنگ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تریمو ہیڈ پر جو ابھی اپڈیٹ آئی ہیں پانی کی سطح کی، وہ 3,55,000 کیوسک پانی تریمو ہیڈ سے گزر رہا ہے، جو آج صبح تک 3,65,000 تھا اور رات کو 3,99,000 کیوسک تھا، جو اس وقت وہاں سے 3,55,000 کیوسک رہ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال ہے اس کی، جو پانی تریمو ہیڈ سے گزر کر جو اگلے علاقوں میں آ گیا ہے، جہاں اس وقت میں موجود ہوں، گڑھ مہاراجہ میں تحصیل احمد پور سیال کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر جو سلطان باہو پل کے ساتھ گڑھ مہاراجہ شہر ڈوب چکا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو اس کی آبادیاں نواحی ہیں ان کو ڈبوتا ہوا پانی اس وقت جو ہے لیا روڈ پر دھپسڑی، چک 5، گودڑ والا، نور شاہ بستی اور گڑھ موڑ اور جتو والی اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں ان میں جو اس وقت مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں جو مختلف کاشت کی گئی تھیں وہ بھی ڈوب چکی ہیں، گھر بھی ڈوب چکے ہیں، بلکہ ایک گاؤں یہاں پر بالکل ساتھ ہی ریاض والا تھا، وہ رات گئے پانی اتنی تیزی سے اس گاؤں کے گرد پھیلا کہ گاؤں کے مکین جو ہیں وہ اس میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، جس کے بعد ضلع انتظامیہ کی طرف سے وہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی جو ہے یہاں پر سمندو آنا ایک علاقہ ہے، وہاں پر بہلول والا بند ہے جو کاشتکاروں نے، زمینداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کیا تھا، اس میں 30 فٹ کا شگاف پڑ گیا تھا جو بڑھتے بڑھتے 150 فٹ تک پہنچ گیا، اس کو بھی جو اپنی مدد آپ کے تحت اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے تعمیر کیا جا رہا ہے دوبارہ۔ آپ نے بات کی ہے ریلیف کے حوالے سے، تو سیلاب سے تحصیل جنگ کے 137، تحصیل 18 ہزاری کے 37، تحصیل شورکوٹ کے 40 اور تحصیل احمد پور سیال کے 47 دیہات ڈوبے ہیں، جن میں 3,23,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 2,90,290 ایکڑ رقبہ مجموعی طور پر زیر آب آیا ہے، جن میں سے 2,27,795 ایکڑ زرعی رقبے پر جو کپاس، مکئی، چاول، جوار، کماد اور تل کی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ بتا دیجیے گا، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ تریمو برج پہ شگاف ڈالا جائے گا، تو کیا ڈال دیا گیا ہے، ڈالا جائے گا؟ کتنی حد ہوتی ہے پانی کی کہ جب شگاف ڈالا جاتا ہے برج پر؟ جی پہلے تو اس حوالے سے یہ جو غلط العام ایک چیز ہو گئی ہے کہ تریمو ہیڈ پر شگاف ڈالا جائے گا، تریمو ہیڈ پر شگاف نہیں ڈالا جاتا، بلکہ تریمو ہیڈ سے آگے جو یہاں جس وقت میں گڑھ مہاراجہ میں موجود ہوں، یہاں پر جو ہے سلطان باہو پل پہ شگاف ڈالا جاتا ہے، اور 18 ہزاری میں اگر ضرورت پڑے تو 18 ہزاری میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ تریمو ہیڈ کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے پانی گزرنے کی وہ 8,75,000 کیوسک ہے، لیکن یہاں پر جو تریمو ہیڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سیلابی ریلا گزرا ہے وہ 6 لاکھ کیوسک تک جو حالیہ سیلاب میں یہاں سے گزرا ہے، جبکہ یہاں اس کی کیپیسٹی جو ہے، استعداد جو ہے پانی گزرنے کی وہ 8,75,000 ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر تریمو ہیڈ کے مزید جو ہے گیٹ تیار کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی استعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ذرا سیالکوٹ کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ سیالکوٹ سے عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائیے گا اس وقت کس مقام پر موجود ہیں؟ اطلاعات یہ ہے کہ سیالکوٹ میں اب بھی جو سیلابی پانی ہے وہ 3 سے 4 فٹ جمع ہے۔ پنڈی بھٹیاں کی اگر بات کی جائے وہاں پر بڑی تباہ کاری کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو حالیہ بارشیں ہوئیں وہاں ان بارشوں میں جو 600 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی 24 گھنٹے کے اندر، شہر کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بڑا متاثر ہوا۔ ہمیں ذرا دیہی علاقوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دیں اور شہر کی صورتحال کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں۔
جی میں اس وقت موجود ہوں ہڈ امرالا کے مقام کے اوپر. بھارت نے ایک دفعہ پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑا ریلا جو ہے وہ دریائے چناب میں چھوڑ دیا ہے. ہڈ امرالا کے مقام کے اوپر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت جو یہاں پر ہڈ امرالا کے مقام کے اوپر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 3,84,553 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو پانی کا اخراج ہے وہ 3,83,000 اور 53 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جموں توی میں بھی اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اس کے علاوہ جو مناور توی ہے وہاں پر بھی جو ہے نا اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی جو سطح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو بھارت میں جو ہونے والی جو مقبوضہ جموں کشمیر اور بالائی علاقہ جات میں جو ہونے والی مسلسل طوفانی بارشیں اس وجہ سے سیالکوٹ میں سے گزرنے والے جتنے بھی ندی نالے ہیں ان میں بھی طغیانی کا خدشہ پیدا ہو چکا ہوا ہے. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے بھی جو بھارت نے ایک بہت بڑا ایک ریکارڈ پانی کا ریلا چھوڑا تھا، 9 لاکھ سے زائد کا جو ریلا گزرا تھا جس نے ہر طرف سیالکوٹ میں تباہی مچا دی تھی. اور اس کے علاوہ جو تھی جو شہری تھے ان کی ہزاروں ایکڑ فصلیں جو تھی وہ تباہ برباد ہو گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2,94,546 جو ہے ایکڑ رقبہ جو تھا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا یا جزوی طور پہ فصلوں کا نقصان ہوا. اسی طریقے سے جو ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی جو تھے وہ بھی جو پانی کی نظر ہو گئے، املاک کو نقصان پہنچا اور اس کے علاوہ جو بڑا قیمتی سامان تھا وہ بھی پانی کی نظر ہو گیا. آپ نے ابھی شہر کی بات کی، جہاں تک شہر کا تعلق ہے تو شہر میں بیشتر علاقوں میں تو پانی نکال دیے گا لیکن نشیبی علاقوں میں ابھی تک پانی موجود ہے. ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ دن رات پانی نکالنے میں مصروف ہے. نشیبی علاقوں میں ابھی بھی 2 سے لے کے 4 فٹ تک پانی. ایک بات بتائیے گا، فلڈ ریلیف کیمپس کن کن مقامات پر قائم کیے گئے ہیں اور فلڈ ریلیف کیمپس میں کیا انتظامات مکمل ہیں مویشیوں کے حوالے سے اور انسانوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی ٹوٹل ضلع بھر میں جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں وہ 31 قائم کیے گئے ہیں، جو تحصیل پسرور میں، تحصیل ڈسکا میں، تحصیل سمڑیال میں، تحصیل سیالکوٹ میں. اور وہاں پر جو ہے جو تمام جتنے بھی ہیں خوراک کا انتظام کیا گیا ہے، جو جانور ہیں ان کی ویکسینیشن کا بندوبست کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ان کا عملہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کی میڈیسنز لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے جو اگر کوئی ایمرجنسی میں کسی کو نکالنا ہے تو وہ بھی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا جس میں تمام جتنے بھی ضلعی انتظامیہ سے ریلیٹڈ محکمہ جات ہیں. اچھا عامر یہ بتائیے گا ریسکیو کا عملہ تیار ہے، تمام انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں، یہ بتائیے گا لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں اپنے علاقے چھوڑ کے کیمپس میں؟ دیگر محکمہ جات جو ہیں ان کو جو ہے نا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سیلابی ریلا آیا ہے اس سے جو بجوات سے ملکہ 85 دیہات ہیں، اس کے علاوہ سیاد پور کے علاقے کے درجنوں دیہات ہیں، سمڑیال تحصیل جو ہے وہاں کے درجنوں دیہات ہیں، وہ تمام متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعدد دیہات زیر آب آنے کا خدشہ بھی موجود ہے. عامر بٹ بہت شکریہ. قمر زمان اور مرزا احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ تھی جناب لائیو سچویشن اس وقت پنجاب کے دریاؤں کی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھارت نے ایک اور فلڈ وارننگ جاری کی ہے، ایک اور ریلا گزرنا ہے اور وہ ریلا کافی زیادہ شدت کا ریلا ہوگا. مزید بھی دیہات، مزید بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ ہے. مال مویشیوں کو کا انخلا کیا جا رہا ہے بٹ اطلاعات ہمیں یہ آنی کہ مال مویشیوں کے چارے کے مکمل طور پر بندوبست نہیں کیا گیا. اگر مال مویشی کسی کے پاس 100-150 اگر بھینسیں ہیں تو وہاں پر چارہ جو ہے وہ بہت فلاحی تنظیمیں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ چارہ ان کو فراہم کیا جائے. اچھا صاحب، سوشل میڈیا پر بھی ہم کافی چیزیں دیکھ رہے تھے کہ لوگ نا انکار بھی کر رہے ہیں اپنے گھر چھوڑنے کے لیے. اور یہاں پہ جو فلڈ میں خواتین ہیں جو یہاں پر گھری ہوئی ہیں، جو کہ وہاں پر بند ہو چکی ہیں ایک طرح سے اپنے علاقوں میں، کچھ خواتین جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں، ان کو بھی کافی مشکلات، اور بچے بھی ہیں یہاں پر، ان کو بھی کافی مشکلات کا کھڑے پانی سے، فلڈ واٹر سے جو ایپیڈیمک آنے کا خدشہ ہے، جو بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے وہ بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور بیماریاں نہ صرف دن اگین انسان اور جانوروں دونوں کے لیے ہیں، ملیریا، ڈینگی اور یہ تمام تر بیماریاں جو ہیں یہ اب ہمیں اس کا بھی ایک خدشہ ہے اور یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے چشتیاں میں، موتی والا اور موضع عظیم میں 2 حفاظتی بند ٹوٹے ہیں. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ 100 کے قریب دیہات زیر آب آئے ہیں. 10,000 ایکڑ رقبہ دریا برد ہو گیا ہے. سیلابی صورتحال سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں علی چودھری.
भारत की जानिब से छोड़े जाने वाला जो अभी रेला है वो इस वक्त चिश्तिया की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त दरिया सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर पानी की जो सतह है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इर्द गिर्द की जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ के करीब जो है ज़रई तैयार फसलें हैं जो वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों के सैकड़ों घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। दुल्ला अक्कू का मौजा अजीम और इस वक्त मोतियां वाला जो पत्थर है वो टूट चुके हैं। तीनों पत्थरों में 100 के करीब जो है देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़मीनी जो है राब्ते आपस में बस्तियों के वो मुनक़ता हो चुके हैं। मेन सड़कात हैं वो बह चुकी हैं। लोगों को रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अपने घरों में महसूर है। अद्वियात की किल्लत है, चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है, राशन ख़त्म हो रहा है लोगों के पास। मुतासर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। साढ़े को कोई रेस्क्यू नहीं आ रहा है। साढ़ा घर बुड़ गया है। साढ़े बच्चे जेडे बीमार हैं पे, साढ़ा माल मनी जेड़ा है पिया वो पट्ठे चारे के बगैर खड़ा है पिया। कोई हुकूमत थानी इमदाद नहीं दे रही। मुतासरा शख्स है वो बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहा है। वो उनका कहना है कि ना तो कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी यहाँ पे नहीं आ रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने भी आज तक हमारे इस एरिया में विजिट नहीं किया है। जो हमारे पास राशन था वो ख़त्म हो चुका है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फ़ोटो सेशन से निकले और अमली काम की तरफ आए। तो ये भी कंप्लेन है कुछ कि हुकूमत जो है वो फोटो सेशन करवा रही है और अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ खबरें मौसूल हो रही हैं। कहीं पर राशन खत्म हो गया, कहीं पर लोग अपने घर छोड़ के जाने को तैयार ये है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं और लोगों का इनखला भी करवाया जा रहा है। लोगों की तरफ से भी रेजिस्टेंस ये आ रहा है कि ऑब्वियसली अपना घर छोड़ना आसान नहीं, ज़रा आपको पता है, अपनी छत छोड़ना, अपना सामान छोड़ना, अपने मवेशी छोड़ना, तो ये कौन सा, ये भी आसान नहीं है। दूर दूर के इलाकों की हम बात करें, जो मेन सिटीज हैं वहाँ पर भी लोग अपने घर अभी जिस तरह लाहौर में शहर में आया सैलाब, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो रावी किनारे सोसाइटीज है वहाँ पर लोग अपने मतलब अर्बन एरिया के अंदर भी लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये तो फिर देही इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम और हम रुख करते हैं जरा मुजफ्फरगढ़ की बात कर लेते हैं। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पाकपतन में सैलाब मुतासिर अपने घर और सामान छोड़ के खैमों में मौजूद हैं। सैलाब मुतासिर को किन मसाइल का, मुश्किलात का सामना है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त। ताज़ा तरीन इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा इमदाद, क्या मुश्किलात का सामना है सैलाब मुतासरीन को इस वक्त, बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जिला पाकपतन के सैकड़ों छोटी बड़ी जो बस्तियां हैं वो सैलाबी पानी की नजर होकर 40,000 से जायद अफराद जो है वो सैलाब मुतासरीन हैं वो बेघर हो चुके हैं, जबकि कई बस्तियों का जमीनी राब्ता भी कट चुका है। मैं इस वक्त जिले इंतजामिया की तरफ से लगाई गई एक खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर अमीरा आलूका से तल्लुक रखने वाले काफी सारे मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। जानते हैं कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। मेर आई उसकी वजह से बांध टूटकर शाम की अजान के बाद वो माल 3-4 भैंसा भी लुढ़ गई और 8-10 बकरियां भी लुढ़ गई। 10 किले दाई सी वो भी फसलें तबाह हो गई। टेढ़ मेहनत के बढ़ाए हुए वो भी डूब गए। मंजियां भी लुढ़ गई हैं जी। बाढ़ लेते ऐसे बाहर निकले, कोई मंजी नहीं बची, कोई बिस्तरा नहीं बचा। हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि आगे आने वाला मौसम भी सर्द है, हमारी इमदाद की जाए। हमारा जो सब कुछ था वो माल असबाब सैलाबी पानी की नजर हो चुका है। आइंदा जिंदगी गुजारने के लिए जब सैलाब थम जाएगा तो हमारे लिए माली इमदाद की जाए। हमें जो आफत ज़दा करार देकर हमारे माली इमदाद की जाए। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि 1-2 महीने पहले तक हम बारिश की दुआएं कर रहे थे। अब जब बारिश भी आई, अभी आप ये याद रखें कि मॉनसून का ये लास्ट स्पेल है, 9th स्पेल है, जो कि बताया जा रहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। अभी मॉनसून का स्पेल है, ऊपर से भारत ने एक और फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। अभी और मजीद तुग़यानी आनी है, मुख्तलिफ देहात जो है वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। बट आप ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात करते थे, आज हम उसकी रेपरकशंस फेस कर रहे हैं, आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। हमने एक साल में 11,000 हेक्टर जंगल काटा है और हम काटते हैं। हमारा जंगल कवर होना चाहिए 25% एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हमारा कितना है? 5%। हम मैस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप कराची की देख लें, कराची में कंक्रीट का जंगल बना हुआ है और वी नॉट, अब जाके हमें पता चला कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी जो बारिश हुई है कराची में, उसके बाद जो सूरत हाल हुई है, अभी तो हम उसको रो रहे थे, लेकिन उसके बाद पंजाब में हमने फ्लड देखा और अब फिर से सिंध में फ्लड आने वाला है। लेकिन इससे सबक सीखने की जरूरत है। हमें चाहिए कि आने वाले सालों के लिए, आने वाले वक्त के लिए पहले से अब इंतजाम करके रखें ताकि इस तरह की सिचुएशन का सामना ना हो। जो खामियां भी की हैं, जो गलतियां अभी की हैं, वो दोबारा ना दोहराई जाए। और इस सब सूरत हाल में हमने एक चीज सीखी है कि हमारे पास जब एक्सेसिव वाटर मौजूद होता है
हमें उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ना ही हम जो है वो हर साल एक डैम्स की बहस में पड़ जाते हैं, बट देन अगेन उसके अलावा बहुत सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। आपके पास वाटर रिचार्जिंग वेल्स होते हैं जो आपके पानी को, एक्सेसिव वाटर को वापस ग्राउंड में रिचार्ज करते हैं। हम वो वाली टेक्निक अपना सकते हैं, वो कम्युनिटी की सतह पर भी अपना सकते हैं, वो इंडिविजुअली भी अपना सकते हैं। वो उसका बहुत सिंपल तरीका होता है। आम फहम में अगर मैं बात करूँ, जिस तरह बोरिंग हुई होती है, वो बोरिंग के साथ एक और पाइप होता है और वो आपके, अगर आप अपने घरों में लगवाएं तो आपके घरों का जो रेन वाटर जो इकट्ठा होता है छतों के ऊपर, वापस ग्राउंड में चला जाता है। तो ये टेक्निक थी, हमने इस पूरा बकायदा सेगमेंट भी किया था, मैंने डॉक्टर साहब बता भी रहे थे तमाम सूरत हाल के वजह से। बट नाउ इज हाई टाइम कि हम ये सोच लें कि अगले सालों में हमने क्या मद्देनजर रखें और उन पर अभी से वर्किंग स्टार्ट की जाए ताकि अगले साल इस तरह का मसला ना हो, क्योंकि हर साल सैलाब और ये बारिशें इस तरह की सूरत हाल होनी है। भारत ने पानी हर साल छोड़ना है, तो हमें अब ये लम्हा फिक्रिया है कि आने वाले वक्तों में हमारी जानिब से, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा सके, क्योंकि आम इंसान भी यही सवाल करता है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई है और इससे बचने के लिए अब आइंदा क्या किया जाए। वैसे इस सिचुएशन के अंदर ना हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। हम हर चीज डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, हम हर चीज डालते हैं कम्युनिटी के ऊपर। इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने, अब कराची की अगर मैं बात करूँ, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आप अपने शहर की बीचेस का हाल देखें, हम नहीं बनाया ना। देन अगेन तो द पॉइंट इज कि दिस इज द टाइम व्हेन वी डिसाइड कि हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाना है, क्या ज़खायर, क्या आबी ज़खायर छोड़ के जाने हैं, और हमने इंडिविजुअली स्टेप्स लेने हैं इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल, ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। तो दरिया चनाब की एक बार फिर बात कर लेते हैं, जहाँ ऊंचे दर्जे के सैलाब से रंगपुर में सैकड़ों देहात हैं जहाँ पानी में डूबे हुए हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से वो नकल मकानी भी कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा एक देहात है जिसका अहवाल जानते अपने नुमाइंदे नवीद फरियाद डोगर से। बताइएगा नवीद जरा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी और चनाब का मुश्तरका रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो गया है और सैकड़ों देहात, तकरीबन 50,000 से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासर हो गई है। इस वक्त मैं एक ऐसी बस्ती में मौजूद हूँ कि मुकम्मल तौर पर लोगों के घर, स्कूल, उनकी फसलें वो पानी में डूब चुकी हैं और पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये पूरी आबाद बस्ती सफ़ाए हस्ती से मिटती नजर आती है और इस वक्त ये सूरत हाल है कि पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों के मुकम्मल घर, कोई गिर रहा है, कोई मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। इस वक्त बहुत बदतरीन सूरत हाल है। इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर हम वक्त मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। 100-150 घर है बस्ती का, सब डूब गया है। देख के बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, कैसे देखें। अक्सर घर डूब चुके हैं, गिर गए हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, अब हुकूमत क्या करेगी। हमें लगता नहीं ये बस्ती फिर जैसे पहले थी वैसे हो। बच्चे, जानवर, सबको तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इनकी जो जमा पूंजी थी वो इनको सफ़ाए हस्ती से मिटती नजर आती है। कि इसके मकीन इस वक्त जो मेन सिपर बंद है उस पर मुकीम है, ना ही कोई टेंट है, ना कोई और सहूलत है। और इनका ये भी कहना है कि जो हुकूमत पंजाब या ज़िली इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जो कैंप बनाए गए हैं, अगर ये उनमें जाएँ, जो उनके जानवर हैं या बाकी जो कीमती सामान अभी तक घरों में पड़ा है, तो उनकी हिफाजत कौन करे। इनका वज़ीर आला पंजाब से नज़रसानी का मुतालबा है। जी, बड़े दिलखराश मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं इस पूरी सैलाबी सूरत हाल के अंदर। लोगों ने देहातों में अपने बच्चियों का जहेज़ जमा किया हुआ था, एक पाई जोड़ के, और हम देख रहे हैं पूरा जहेज़ बह गया क्योंकि इतना मुँह जोर रेला था। आप देखें कि पूरी बिल्डिंग्स बहा ले गया। जो देही इलाकों में जो मकानात थे वहाँ पर आपको पता है कितने पक्के घर भी नहीं होते, बट जहाँ पर पक्के घर थे, हमने वो रावी वाली सिचुएशन देखी जो सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर भी हमने देखा कि कितनी तबाही आई। सो देन अगेन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, गुफ्तगू के सिलसिले को वापस आके यहीं से बढ़ाएंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे थे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। अब आप ये देखिए कि जो पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी है, जो सैलाबी रेले गुजर रहे हैं, उन्होंने सिंध में दाखिल होना है हेड पंजरत के मकाम के ऊपर। अब पंजाब में तबाही मचाई इन रेलों ने, अब सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। बताया ही जा रहा था, इतलात ये थी हमें PDMA की जानिब से, NDMA की जानिब से भी, कि 6 और 7 सितंबर की रात को या दिन को ये जो सैलाब है ये सिंध में दाखिल होगा। बट तर्जुमान सिंध हुकूमत हमें उस दिन बता रही थी कि ट्यूसडे वेडनेसडे की उनके पास इतलात हैं। एनी हाउ, गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,60,000 क्यूसिक, सक्खर बैराज पर पानी की आमद 2,80,000, और अगर कोटरी बैराज की बात करें तो कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,73,000 क्यूसिक है। और 2 दिन बाद सैलाबी पानी दरियाए सिंध में दाखिल होगा। अब सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी है।
بالکل, اور وزیر اعلیٰ سندھ تو یہ کہتے ہیں کہ اور خبردار بھی کیا ہے کہ اگر 8 سے 10 لاکھ تک کا ریلا آیا تو کچے کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پہ ڈوب جائے گا, اور کچے کے علاقے میں لوگوں کو کشتی کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اعلانات کے باوجود اکثریت اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ اکثر لوگ ہیں جو اپنے علاقے نہیں چھوڑنے کو تیار, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں رہنا کیمپس میں, اپنے گھروں میں رہیں گے, ہماری زندگی بھر کی کمائی یہاں پر ہے, ہمارے مویشی یہاں پر ہے, ہماری فصلیں یہاں پر ہیں, ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا, یہ سارے مسائل ہیں ابھی بھی. بالکل, یہ مسائل ہیں, لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے انخلا کرنے پر. سندھ میں سکھر, کوٹری اور گڈو براج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. ہم جیسے کہ آپ کو بتایا, کچے میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا اعلان کے باوجود, جیسے بھی زارا بتا رہی تھی کہ لوگ انخلا کرنے پر, لوگ منتقل ہونے پر راضی نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ خبردار کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر 8 سے 10 لاکھ تک کا ریلا گزرے گا تو کچے کا جو علاقہ ہے وہ زیر آب آئے گا. کچے کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت ہائی رسک پر ہے, کچے کا علاقہ ہائی رسک پر ہے. اگر خدا نہ خواستہ تھنگز گو ساؤتھ اور ہم نے سندھ میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی سیلابی صورتحال بنتی دیکھتے ہیں تو کچے کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. اچھا, وہی انہوں نے مزید وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی کہا کہ کچے کے علاقے میں لوگوں کو کشتی کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچایا جا رہا ہے, تو بیسیکلی وہ جو انخلا کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھی شکایت کی ہے کہ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں, تو ان کی اپیل یہ ہے کہ لوگ کوآپریٹ کریں. ظاہر ہے اس وقت مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانی جان بچائی جا سکے, کم سے کم جانی نقصان ہو, مالی نقصان ہو, اور مویشیوں کو بھی ساتھ ساتھ منتقل کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ آبی ریلوں میں جانور مویشی بھی بہہ کر آ رہے تھے, تو وہ بھی ایک بڑے دل خراش سوشل میڈیا پر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں سیلاب سے ریلیٹڈ. تو اب فوکس یہی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو, جانی بھی مالی بھی, اور سندھ میں بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں. اور شرجیل میمن نے بھی یہ کہا ہے کہ سیلاب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ سے کوآپریٹ کریں, کیونکہ جیسے ہی سیلاب یہاں پر آئے گا تو پھر زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ یہاں سے انہیں منتقل کیا جا سکے. اور جو کیمپس بنائے گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی, تو لوگ اس میں منتقل ہو, کشتیوں کے ذریعے بھی لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے منتقل کیا جا سکے. دیکھیں, جان ہے تو جہان ہے, اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے پرائیورٹی یہی ہے کہ جانی نقصان سے بچا جا سکے. کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا اسد پٹھان, ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ لالا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. لالا, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ حکومت, انتظامیہ کتنی پریپیئرڈ ہے ان کیس تھنگز گو ساؤتھ, خدا نہ خواستہ کوئی سیلابی صورتحال سندھ میں ڈیولپ ہوتے ہم دیکھتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ شکریہ سائم. اصل میں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تقریباً سندھ میں کوئی 16-17 سال پاور میں آئے ہوئے ہیں, اور اسی دوران انہوں نے بہت بڑا ایک سپر فلڈ 2010 میں دیکھا ہے, اس کے بعد پھر 14 میں اس سے تھوڑا سا کم فلڈ آیا ہے, اور اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے فلڈز آتے رہے ہیں, اور درمیانے درجے کے سیلابات تو گزرتے ہی رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال سے ہی سندھ حکومت نمٹتی آئی ہے. تو سندھ حکومت کو کافی اس حوالے سے تجربہ ہے, اور موجودہ جو سی ایم ہے مراد شاہ, یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اس بارے میں بہت اچھا تجربہ رکھتی ہے. اور جیسے انہوں نے پنجاب کی جو صورتحال دیکھی, جو انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا گیا پنجاب کے علاقوں میں, اور وہ پنجاب کا پانی سارا کیلکولیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیلیمنٹری سسٹم ہوتا تھا. تمام جتنے بھی پاکستان کے دریا تھے ان پہ ایک ٹیلیمنٹری سسٹم لگا ہوتا تھا جو کمپیوٹرائز تھا, جو آپس میں پورا ایک نیشنل ہیڈ کوارٹر میں ایک جگہ پہ اس کی تمام جو ہے وہ ڈیٹا جمع ہوتا تھا, وہاں سے وہ پورے پاکستان میں بھیجا جاتا تھا کہ اس وقت پاکستان کے دریاؤں کی یہ پوزیشن ہے. وہ ٹیلیمنٹری سسٹم تو فیل کر دیا گیا, اس میں تو بہت سارے وجوہات ہیں فیل کرنے کی. اب جو تمام جو چیکنگ پوائنٹس ہیں وہ سب خود ساختہ ہیں, یعنی جو تجربہ کار آبپاشی کے ماہرین ہیں یا ریٹائرڈ ہیں ان کو لے کر ان کے ذریعے ایک تجربے کی بنیاد پر اور مینول طریقے سے جو ہے وہ پانی کے جو ہے وہ گیج لیا جاتا ہے کہ اب پانی یہاں سے کتنا گزر رہا ہے. تو یہ پکا نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت جو ہے وہ 6 ستمبر کی رات تک یا صبح تک جو ہے وہ سندھ میں 10 لاکھ پانی گزرے گا, کیونکہ پنجاب میں جو پانی ہے وہ بہت زیادہ اس نے پھیلاؤ لیا ہے. جب پانی بہت زیادہ پھیلاؤ لیتا ہے تو پھر اس کی وہ جو قوت ہے وہ بہت زیادہ ڈسپرس ہوتی ہے, ٹوٹتی ہے, اور وہ مکمل طور پہ پوری آب و تاب سے آگے نہیں بڑھتا, بہت سلو بڑھتا ہے. گو کہ اس میں کوہ سلیمان کا پانی بھی شامل ہوگا, اور اس کے بعد پھر دریائے سندھ کا پانی شامل ہوگا, اور مزید بھی بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو اس سے صورتحال بڑی مختلف ہو سکتی ہے. تو اسی لیے سندھ حکومت نے بہت زبردست تیاری کی ہے. تمام 16 ڈسٹرکٹس میں ایک اندازے کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 16 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ اپنے علاقوں کو ان کو چھوڑنا پڑے گا, ان کو کیمپس میں جانا پڑے گا. مگر دوسری طرف جس طرح آپ نے بھی
اپنے ابتدائیے میں کہا کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے مال مویشی ہیں، جو ایک جانور نہیں ہے، 100 جانور ہیں بہت سارے جو ہے خاندانوں کے پاس. کم سے کم وہاں پر جو کچے میں رہنے والا خاندان ہے اس کے پاس 20 جانور ہیں، 10 جانور ہیں. اب وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا ان کے آپس میں قبائلی تصادم ہے. جی اگرچہ وہ باہر اپنے علاقے سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی اوپن ہو جاتے ہیں. اور تیسرا وہ پولیس کو بھی مختلف قسم کے کیسز لالا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ کچے کے علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں. ایک تو جو آپ نے بتایا کہ قبائلی تصادم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈاکو وہاں پہ ایکٹیو ہیں، وہ اپنے مکانات کو، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر دوسرے اس کے حریف قبضہ کر لیتے ہیں ان مکانات کے اوپر، ان ایریاز کے اوپر. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے؟ جی کچے کا جو علاقہ ہے وہ تو کہتے ہیں وہاں پر کہ جنگل کا قانون ہے، تو وہاں پر آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا اور دوسرا آ کے اگر جو اس پہ پانی کی کمی آئی اور وہ علاقہ خشک ہو گیا، جو پہلے آ کے بیٹھا تو وہ اس کا مالک ہوگا. اور پھر اسی پہ ہی کچے میں اسی اس پہ ایشو پہ بہت بڑے جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے آئے ہیں. کئی سینکڑوں سالوں سے یہ جھگڑے یہاں پر کچے کے علاقے میں چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی بنیادی ایک تو زمین کی ملکیت ہے، دوسرا یہ جو پانی آتا ہے، کیونکہ کچے میں یہ جو پانی آتا ہے تو کچے کے لوگ اس سے پریشان نہیں ہوتے، اس سے خوش ہوتے ہیں. کیونکہ یہ پانی اگرچہ 7 لاکھ کراس کرے گا تو تقریباً گڈو اور سکھر اور آگے پھر اس میں نواب شاہ تک یہ پورے کا پورا کچے کا علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پر ڈوب جائے گا، جس سے وہاں کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، نئے تالاب بنتے ہیں اور بہت ساری خوشحالی آتی ہے. کیونکہ پانی تو 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، 2 دن میں، 3 دن میں نکل جائے گا. وہ تکلیف وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو منتقل کر دیتے ہیں. انہوں نے اندر بھی کچے میں بہت بڑے اوپر ٹیلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس پر وہ اپنے جانوروں کو منتقل کرتے ہیں، بچوں کو اور خواتین کو منتقل کرتے ہیں. لیکن ڈالا وزیر اعلیٰ سندھ تو کہتے ہیں کہ اگر 8 یا 9 لاکھ کا یا اس سے زیادہ کا سیلابی ریلا آیا تو پورا کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا. کون کون سے شہر متاثر ہو سکتے ہیں سیلاب سے؟ دیکھیں اگرچہ سپر فلڈ کی صورتحال اختیار کرتی ہے یا ہائی فلڈ سے کراس بھی کر لیتا ہے تھوڑا سا بھی، تو پھر جو گھوٹکی، شکارپور، کشمور، سکھر، جیکب آباد اور لاڑکانہ کا حصہ، خیرپور کا حصہ، نوشہر و فیروز اور اس طرح پھر آگے مٹیاری، حالہ اور حیدرآباد تک کا یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ تقریباً 16 اضلاع بنتے ہیں. یہ 16 کے 16 اضلاع جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے اور آگے اسی طرح پھر ٹھٹھا اور سجاول بھی ڈسٹرب ہوگا کیونکہ پانی کی جو شدت ہوگی وہ آگے جا کے دریائے سندھ سکڑتا ہے. سکھر کے مقام پر گڈو سے جیسے داخل ہوتا ہے تو دریائے سندھ کا جو اپنی ورتھ ہے وہ بہت بڑی ہے، تو وہاں پر وہ اس کی جو ہے وہ پوزیشن تھوڑی سی پانی کی اسپیڈ تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے. مگر جیسے سکھر سے آگے نکلتا ہے تو پھر دریائے سندھ سکڑنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ اسپیڈ بڑھنا شروع ہوتی ہے اور پھر آگے نقصان ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ بندوں کی بات کریں گے تو اس وقت قادر پور لوپ بند اور شینک بند جو ہے وہ گھوٹکی کی طرف سے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور کشمور اور شکارپور کی طرف سے ٹوڑی بند جو اس سے پہلے 2010 میں بریچ ہوا تھا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور کے بند تو 92 اور 93 میں جو ہے وہ 5.5 لاکھ پانی پہ بھی بریچ ہو گیا تھا. مگر اس پہ کام چل رہا ہے، سندھ حکومت بھی کر رہی ہے، وہاں پر منسٹرز اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے، پتھر بھی ڈال رہے ہیں اور بندوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا بندوں کو جو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ چوہا دیتا ہے، کیونکہ چوہا جب اس میں اپنے گھر بناتا ہے تو وہ بہت اندر ڈیپ تک جاتا ہے. سندھ میں اور اگر اونچے درجے کا سیلاب آتا ہے تو کیا سندھ کے جو مین سٹیز ہیں جن میں کراچی بھی آتا ہے کیا وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کراچی کی طرف پانی نہیں آتا ہے، حیدرآباد سے پانی ٹرن مارتا ہے وہ پھر جو ہے وہ کیٹی بندر کی طرف جاتا ہے، تو کراچی کو اس سیلاب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. سیلاب سے بنیادی طور پر 16 اضلاع کو خطرہ ہے جو دریائے سندھ کے دونوں اطراف واقع ہے. یعنی اس طرف سے اگرچہ آپ لیفٹ بینک پہ دیکھیں گے تو آپ کو گھوٹکی ملے گا اور رائٹ بینک میں آپ کو کشمور سے لے کر یہ ٹوورڈز جائے گا سجاول، پھر آگے کیٹی بندر سے داخل ہوگا دریائے سندھ میں. تو یہ پورا اس علاقے سے دریائے سندھ جاتا ہے، اس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس دوران اگرچہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوتی ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے کراچی کو اور باقی جو
अजला हैं सिंध के, मगर प्रॉपर इस वक्त जो सूरत हाल है दरिया सिंध में पहले नंबर पे मुतासिर जो है वो कच्चे के इलाके होंगे, और अगर जब बांध टूटेगा तो उसकी सूरत में कोई शहर बाहर से डिस्टर्ब होगा। तो लाला वैसे तैयारियों के हवाले से हमें बताएं, तैयारियां क्या की गई हैं? जो अफेक्टेड एरियाज हैं, जो हाई रिस्क एरियाज हैं, वहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं? खैमा बस्तियां बनाई गई हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सिंध हुकूमत ने तमाम अपने जो वुज़रा हैं उनको जिन जिन इलाकों के वुज़रा थे, जिस तरह मेयर सरदार जो हैं वो घोड़की से ताल्लुक़ रखते हैं और दारे जो घोड़की से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मिनिस्टर्स थे उनको वहाँ पर लोकल फोकल पर्सन बना के मिनिस्टर को वहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर किया गया है बिलावल की तरफ से और सीएम की तरफ से कि आपने तब तक वहाँ से नहीं निकलना जब तक सैलाब यहाँ से अमन और अमान से गुजर नहीं जाता। इसी तरह राइट बैंक पे भी जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी अपने अपने अजला में ड्यूटी लगाई गई है। तमाम मिनिस्टर इस वक्त अपने अपने अजला में मौजूद हैं, उनकी पूरी नज़र है, तमाम मशीनरी उनके साथ टच कर दी गई है। बेसिक काम जो इस वक्त है वो महकमा आपाशी का है कि वो तमाम उन बंदों को जहाँ जहाँ कोई कमज़ोरी है, कोई प्रॉब्लम उनको रिपोर्ट होती है तो उनको फौरी तौर पर वो सिक्योर करें, और उसके बाद सेकंड काम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का शुरू होगा। अगरचे खुदा न खास्ता हाई फ्लड की सूरत हाल इख्तियार करता है जो इस वक्त तक सूरत हाल नज़र नहीं आती, मगर क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुछ भी हो सकता है। कोई सुलेमान पे अगरचे क्लाउड बस्टिंग हो गई, 2-2.5 लाख का रेला वहाँ से दाखिल होता है तो फिर हम हाई फ्लड में दाखिल हो जाएंगे या सुपर फ्लड में दाखिल हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया को पहले से फंड्स मुहैया कर दिए गए हैं, तमाम इंतजाम खैमा बस्तियों के हवाले से मुकम्मल कर दिए गए हैं, और हाई फ्लड की फ्लड अगर आता है तो भी जो सूरत हाल है वो कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाला असद, हमें बता रहे थे तमाम तर सिचुएशन से बहुत शुक्रिया आपका। और वही बात कि जो भी हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो, इंतजामिया अलर्ट है और भरपूर तरीके से तैयार है लोगों को नुकसान से बचाने के। दुआ ये कि खैर से ये पानी सिंध से होकर गुजर जाए। इतलात ये बताया ये जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि 9 लाख क्यूसेक तक का रेला जो है हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको ईजिली गुजार सकते हैं। खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो उस हवाले से भी आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड कमिंग बैक टू पंजाब एंड सैलाब। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है और भारत ने एक और फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी है। उस हवाले से तमाम तरह सिचुएशन क्या बनी है पंजाब के अंदर, कहाँ से रेला गुजर गया है, कहाँ से मजीद मुतासर होने का खदशा है, बात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा, सैलाब से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक तबाही आई है पंजाब के अंदर। आप भी सैलाब मुतासर इलाकों में गए, आपने दौरा किया, क्या सूरत हाल आपने देखी, खुद अपनी आंखों से कितनी तबाही आपने देखी, मुतासरीन क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत बड़ी फ्लड है, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी परेशानी है और बहुत बड़ा सैलाब है। लाखों एकड़ ज़मीनें जो है उसमें डूबी हुई हैं, मकानात डूबे हुए हैं, लोगों का आना जाना बंद है। लोग बेचारे अपने घरों को छोड़ के कैंप्स में और अपने सड़कों के करीब ऊंची जगहों पे जो है वो बैठे हुए हैं। बहुत सारे ज़िलों का मैंने दौरा किया, कल भी मैं चन्योट गया हुआ था, तो लोग काफ़ी परेशानी में हैं और ज़रूरत इस अमर की है। हुकूमती इदारे सारे पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट NGOs जा रही हैं, मैं अपने लोगों को साथ लेके जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ी तबाही है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, दिन रात काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत परेशानी में हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान किन किन अजला में हुआ है और कितने लोगों को बचाया गया है वहाँ से अब तक, कितने लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल कर लिया गया है? देखिए, मैंने जो पहला फेज़ था फ्लड का, उसमें मैं हाफिज़ाबाद गया, जेलम गया, चकवाल गया, पिंडी गया, काफ़ी तबाही वहाँ पे हुई। लेकिन वो एक रेला था आया, उसके बाद जो है वो अल्लाह ने किया कि वो पानी कम हो गया, फिर लोग जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स में मुंतकिल हो गए, अब दोबारा वो वापस अपने घरों पे चले गए इन ज़िलों में। इसके अलावा अभी जो ये दूसरा फेज़ आया है, इसमें अभी कल मैं चन्योट गया, तो चन्योट में काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो घरों से डिसमेंटल हो चुके हैं और फसलें बहुत सारी तबाह हो चुकी हैं।
बीमारियां वहाँ पे ढेर सारी जो है वो लाक हैं, अभी तक लोग वापस अपने घरों को नहीं जा सके, मुख्तलिफ कैंप्स में हैं। वहाँ पे जो है वो हुकूमत की तरफ से कैंप्स लगाए गए हैं, हमारी पार्टी की तरफ से कैंप्स लगाए गए हैं, उनको 3 टाइम का खाना जो है मुख्तलिफ जगह पे। कल मैं गया तो मेरे साथ रेड क्रीसेंट पंजाब की टीम थी, उन्होंने वहाँ पे कैंप्स भी लगाए, उन्होंने मेडिकल कैंप्स भी लगाए, वहाँ पे खाने की ज़िम्मेदारी उन्हें लगा के आए, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है। तो अभी तक लोग अपने घरों को तो नहीं जा सके, लेकिन ये है कि महफूज मकामात पर उनको मुंतकिल कर दिया गया। अब चन्योट में जो है वो पानी गुजर चुका है और पानी वापस दरियात की तरफ जा चुका है, सैलाबी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी आज मैंने ननकाना साहब जाना है, करतारपुरा जाना है, कल यहाँ लाहौर के बिल्कुल रावी के पास मोलन वाल एक जगह है, वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है और यकीन करें कि 30-30 फुट पानी वहाँ पे चढ़ा हुआ है, तमाम मकानात डूबे हुए हैं। अभी वो कुछ 5-6 फुट नीचे गया है पानी, लेकिन अभी तक बहुत बुरी सूरत हाल है और वो गरीब लोगों का एरिया है, गरीब लोगों का एरिया है। वहाँ पर सरदार सलीम साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने बहुत से मुतासर इलाकों का दौरा किया है, आप मजीद कर भी रहे हैं, अभी तक टिल डेट सबसे वर्स्ट कंडीशन आपने किस जिले में देखी, किस मौजा की सबसे अबतर सूरत हाल थी और जहाँ बहुत ज़्यादा मुतासरीन देखने को मिला? अब तक की जो मैंने देखी ना जी, सैलाब तो बहुत है और पानी भी बहुत है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रावी के साथ मोलन वाल, मुझे इनका दर्द सबका है, सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, मुश्किल सूरत में हाल में हैं, घरों को छोड़ रहे हैं, मवेशियों का नुकसान हो रहा है। रावी में जो है वो काफ़ी सैलाब है। ये जो मोलन वाल है, यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और ये बड़ी मुझे इसकी तकलीफ़ हुई कि कल शाम तक वहाँ पे कोई इमदाद नहीं पहुँची। मैं कल शाम वहाँ पे गया, अभी मैंने वासा से बात करनी है, अभी हमने, और वो जो सोसाइटी है उसके जो मालकान हैं उनको मैंने बुलाया, उनसे बात करनी है। 15-15 फुट पानी चढ़ा हुआ है और वो लोग इतने बेचारे गरीब हैं कि अब दोबारा वो मकान नहीं बना सकते, वो बेचारे रो रहे हैं, उनकी बेटियों के जहेज़ उसमें चले गए, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा बूझी चली गई और सबसे वर्स्ट सूरत हाल जो है उस एरिया की है और सबसे ज़्यादा हकदार भी वही लोग हैं जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है। वो दिन में उनकी औरतें घरों में काम करती हैं, वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, उनके घर वाला जो है वो कोई रेडी लगाता है या किसी जगह मजदूरी करता है और उन्होंने 1-1 रुपया जोड़ के वहाँ पे घर लिए और सारी बर्बादी हो गई। तो सबसे ज़्यादा खराबी जो है वो उस जगह पे है, वो मोलन वाल का जो एरिया है, मोलन वाल के एरिया, तमाम एरिया में मैं गया। बाकी जो एरिया हैं वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, उनके मवेशी हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वो भी बड़ी तकलीफ में है। ज़मीनें दरियाब हो गई हैं कि जो लाइफ स्टॉक है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कोई तखमीना लगा सकते हैं आप कि कितना नुकसान हुआ है और इन लोगों की इमदाद के लिए इस हवाले से क्या किया जाएगा, क्या इंतजाम किए जाएंगे? देखिए अभी तक जो है ना पूरा तखमीना तो उस पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सर्वे टीमें बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं, हर गोट में जा रही हैं, हर देहात में जा रही हैं, हर आबादी में जा रही हैं और एक दफ़ा जब वो सर्वे मुकम्मल हो जाएगा तब उसका अंदाज़ा होगा। मवेशियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ज़मीनों का बहुत नुकसान हुआ है कि ज़मीनों जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक सैकड़ों एकड़ जो है, हज़ारों एकड़ वो दरिया बुर्द हो गई हैं। तो उसके लिए भी पॉलिसी की ज़रूरत है और मैं इसमें मेरी कोशिश है कि जिन लोगों की ज़मीनें कटाव का शिकार हो गई हैं और वो ख़त्म हो गई हैं और हज़ारों एकड़ ख़त्म हो गई हैं, उनको मुतबादिल ज़मीनें दी जाएँ और वो जो दरिया बुर्द हुई हैं वहाँ पे जंगलात लगाए जाएं ताकि इस मौसमियाती तब्दीली जो है इसको रोका जा सके। तो बहुत सारी परेशानियां हैं अभी सर्वे के मराहल में। परेशानी ये भी है सर्वे मुकम्मल होगा तो सही अंदाजा होगा कि कितना नुकसान। हाँ, ये सैलाब अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेके आया है। अब आप इस हवाले से बता दें कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में क्या इंतजाम किए गए हैं वबाई बीमारियों के हवाले से? ज़हनी दबाव का शिकार हैं जो लोग अपने घरों को, फसलों को, मवेशियों को छोड़ के आए हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं मेडिकल के तौर पर? देखिए मेडिकल के तौर पे ऐसे है कि मकामी तौर पे वहाँ जो इंतज़ामिया है, जो सिविल इदारे हैं, 112, 122, DC, कमिश्नर, AC साहबान सारे फील्ड में है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा और ये जो फील्ड हॉस्पिटल हैं ये भी बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। इसके साथ मेरे साथ पंजाब रेड क्रीसेंट आता है, उनके बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। इसी तरह प्राइवेट NGOs है, मेरे साथ है
जियो पार्क बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जो है वो कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं। अब हमने अगले स्टेप में जो मेडिकल कैंप्स हैं उनको थोड़े स्मॉल हॉस्पिटल्स में हम तब्दील कर रहे हैं, जहाँ पे वहीं पे उनके एक्सरे हो, वहीं उन पे छोटे मोटे सारे टेस्ट हों, और अगर खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा सीरियस हो तो उनको उठा के करीब के जो हॉस्पिटल हैं पंजाब रेड क्रिसेंट के या पंजाब गवर्नमेंट के उनमें शिफ्ट किया जाए। जो ज़्यादा सीरियस हो उनको लाहौर जो है वो एम्बुलेंसें वहाँ पे खड़ी हैं। तो तेज़ी से काम हो रहा है और काफ़ी उसमें प्राइवेट एनजीओज भी और सरकारी सतह पे भी काफी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल है। और दो पहलू ये भी हैं जिन पे हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस हवाले से भी बात करें, और अगर अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है तो आप करें। एक तो खवातीन के मसाइल हैं, वॉशरूम का बंदोबस्त, मोबाइल वॉशरूम आपकी रिक्वेस्ट है, जो बेसिक चीज़ें सैनिटरी का सामान दरकार होता है वो ख़वातीन को मुहैया किया जाए, क्योंकि ये बेसिक नीड है, ज़रूरत है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पर खैमों में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी मुतासिर हैं, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? मोबाइल वॉशरूम्स का बंदोबस्त किया जा रहा है? मुख्तसरन बता दीजिएगा। अगर नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा इससे मुतालिक? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मोबाइल वॉशरूम्स की कमी है, और क्योंकि इतना बड़ा फ्लड आया है और उस पे आप जितनी तेज़ी से भी काम करें तो इतनी जल्दी से तो वो सारा कुछ होना मुश्किल है। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। कल जिस जगह मैंने विज़िट किया वहाँ पे मोबाइल वॉशरूम्स की कमी मौजूद है और उसको एड्रेस कर रहे हैं, और कोशिश है कि वो जो वॉशरूम की कमी है, जो फैमिलीज़ के लिए प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए। अभी तक उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं आपसे बिल्कुल इसमें एग्री। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर साहब हमारे मौजूद थे। और बाखबर सवेरा की डे 1 से काविश रही है कि अपने प्लेटफॉर्म से असल मसाइल को एड्रेस करें, जो मसाइल आपको दरपेश हैं, जो आम आवाम को दरपेश हैं, उनको रेज करें और आपकी आवाज़ को जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएं। और ये मोबाइल वॉशरूम वाला पॉइंट इट्स वेरी वैलिड। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में या फिर आज ही ये मसला हल हो जाए, क्योंकि ये बहुत मसाइल हैं वो हल हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो जैसे जैसे सैलाब की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, मसाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, और भी खबरें हैं प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। पिछले घंटे में हम पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। सिंध में अब जब ये सैलाब दाखिल होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये सैलाब हो, जब ये पानी दाखिल होगा, जब ये रेला दाखिल होगा, उस वजह से भी मैंने आपको बताया कि सिंध हुकूमत के इंतज़ामिया के क्या तमाम इंतजाम हैं। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि जो तखमीना लगाया गया है डेथ टोल का, तमाम तर मानसून की बारिशों के स्पेल के अंदर भी, और अब जो सैलाबी सूरत हाल पंजाब में आई है उसके हवाले से मजमूई तौर पर अब हमें ये बताया जा रहा है कि एनडीएमए के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 881 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 1175 लोग जख्मी हुए हैं। अब पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में 223 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 648 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। केपी में बारिशों से 48 अफराद जाँ बहक हुए, 359 जख्मी हुए। सिंध में इसी तरीके से अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं 58 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 78 अफराद जख्मी हुए हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल से भी आप बताएं। हाँ, और वहाँ पर बारिशों से 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। गिलगित की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी बारिशों से 41 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 52 जख्मी बताए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी तबाही हुई है, 37 अफराद जाँ बहक बताए जा रहे हैं और 31 जख्मी हैं, जबकि इस्लामाबाद में बारिशों से होने वाले हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से अब तक 8,206 मकानात तबाह हुए हैं, जबकि 6,180 मवेशी हलाक हो चुके हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन है जो नुकसानात हैं ओवरऑल बारिशों और सैलाब की सूरत हाल से पैदा हुए हैं, और काफ़ी नुकसान है जानी माली हर तरह का। अच्छा, हम देही इलाकों में देख रहे हैं कि फसलों का, मवेशियों का और जो मकानात हैं उनका नुकसान हुआ। इसी तरह जो अर्बन इलाके हैं जहाँ पर मानसून से नुकसानात हुए, वहाँ पर अब इस्लामाबाद में जो 2 रोज़ पहले बारिश हुई है, आप देखें कि गाड़ियों पूरी गाड़ी डूबी हुई थी। तो जो अर्बन इलाकों में बारिशें हो रही हैं वहाँ पर नुकसान इस तरह के हो रहे हैं, लोगों की सोलर प्लेट्स का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर गाड़ियाँ डूब रही हैं, वहाँ पर मकानात में। आप देखें सियालकोट की अगर हम बारिश की बात करें, जो कि मानसून के 8वें स्पेल में, जो गुज़िश्ता स्पेल था उसमें हुई, 600 मिलीमीटर बारिश थी। आप ये देखें कि 4 से 5 फुट पानी
محلوں میں گلیوں میں جو آرٹریز تھی وہاں پر جمع تھا, آدھا آدھا گھر آدھا آدھا گیٹ لوگوں کا ڈوبا ہوا تھا. تو دیہی علاقوں میں تو ہیں ہی ہیں نقصانات, دیہی علاقوں کو سیلاب متاثر کر رہا ہے, شہری علاقوں کو مونسون متاثر کر رہا ہے. اور شہری علاقے وہ ہیں جہاں پر ڈرینیج کا مکمل سسٹم موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا پانی ہے کہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور کافی مالی جانی نقصان ہوا ہے. اور اب اس کے بعد مزید ظاہر ہے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا, صورتحال کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر ہم بات کریں اس سال کی 2025 کی اگر ہم بات کریں, اس میں ہم نے مونسون, سیلابی صورتحال, ایسی ہم نے کنڈیشنز دیکھی, ایسی چیزیں دیکھی ہاں جو کہ اس سے پہلے ہم نے ایکسپیرینس نہیں کی تھی. اب اگر ہم ذرا سٹیز کی بات کریں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آج تک کبھی اسلام آباد میں پانی کھڑا ہوا دیکھا تھا؟ نہیں. اور 4 سے 5 فٹ اسلام آباد کے G7 سیکٹر میں گاڑیاں ڈوبی بھی دیکھی تھیں آپ نے؟ نیور. آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ دریائے راوی, میں نے کبھی لاہور میں رہتے ہوئے ہمیشہ دریائے راوی میں اتنا پانی نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. 38 سال بعد دریائے راوی میں اتنا بڑا ریلا آیا اور اتنا پانی دریائے راوی میں دیکھا. تو چیزیں ہم نے ایسے فینومیناز ایکسپیرینس کیے ہیں جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیے تھے. کلاؤڈ برسٹ کی آپ نے بات کی, گلوف کی بات کی آپ نے. گلیشیئرز ہمارا ایک نیچرل طریقہ تھا پانی کو ذخیرہ کرنے کا, اس کو سٹور کرنے کا. گلوبل وارمنگ اتنی بڑھ گئی, کاربن ایمیشن میں 2 کہ ہمارا حصہ 1% ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ متاثر اس سے ہو رہے ہیں. ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور وہ موز اور ریلے جو ہیں وہ نیچے وادیوں کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے سائم, وہ یہ بھی ہے کہ جو دریاؤں کے اور پانی کے راستے میں تجاوزات بنائی گئی ہیں اس کی بھی شکایت آ رہی ہے کہ وہ غلط بنائی گئی ہے. ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ پانی اپنا راستے پہ واپس آتا ہے, تو اب یہ بھی ہے. اور گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب کوشش کی جائے گی جو تجاوزات بنائی گئی ہیں دریاؤں کے راستے پہ, اور تو اس کو ختم کیا جائے, اور اس حوالے سے بھی کام کیا جائے گا کیونکہ اگلے سال بھی اس طرح کی سچویشن ہوگی, تو اس سے بچنے کے لیے پہلے سے اقدامات کیے جائیں گے. تو جہاں پہ جہاں پر انسانی زندگی متاثر ہوئی ہے, انسانوں کی, چلو یہ ہے نا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کسی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں, ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے. I am very sad about the fact کہ جس طریقے سے مویشی متاثر ہوئے ہیں, جس طریقے سے کراپس متاثر ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہماری معیشت کا کتنا زیادہ انحصار ہے. اب آپ یہ دیکھیں موسمیاتی تبدیلی اور انتظامی نااہلی کے باعث مونسون پاکستان میں خوف اور تباہی کی علامت بن گیا. اب زرعی شعبے میں بھی بری طریقے سے ہم نے دیکھی کہ تباہی آئی. سیلاب نے ستلج, راوی, چناب کے کنارے واقع کئی دیہات میں کھڑی فصلوں کا صفایا کر دیا. جب ہم کھڑی فصلوں کی بات کرتے ہیں تو کھڑی فصلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بالکل کٹائی کے قریب ہوتی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سیلاب خوراک, مال مویشی, اس کے بعد پھر فصلیں سب بہا لے گیا. سیلابی پانی بڑے رقبے پر پھیلی زرعی زمین نکل گیا. ہمارے زارہ دھان کی فصل کھڑی تھی, ہمارے پاس چارے کی فصل کھڑی تھی, ہمارے پاس کپاس کی فصل کھڑی تھی, کاٹن. بہت تباہی ہوئی. یہ تو آپ تباہی کی بات کریں, لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جیسے سکھر ہے, وہاں پر جو پانی آیا ہے ماہی گیروں کے لیے روزگار میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ناصر جعفری رپورٹ کر رہے ہیں, اس میں جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے ماہی گیروں کے لیے اضافہ ہوا ہے روزگار میں. دریائے سندھ سکھر کے مقام پر ان دنوں دریا کی رونقیں بڑھ گئی ہیں. جہاں سیلابی صورتحال ہے تو وہیں مقامی ماہی گیر بڑی تعداد میں جال لگا کر مچھلیوں کا شکار کرتے نظر آ رہے ہیں. ہم دریا سے پکڑ کے لے آتے ہیں, مچھلی جال لگاتے ہیں, یہاں پر بیچتے ہیں. ابھی روزی ہو جاتی ہے 300-400 روپے. روزی اچھی خاصی بن جاتی تھی مچھلی سے. 10-15 بندے مچھوارے پکڑنے والے, 1500 سے 2000 روپے فی بندہ دیہڑی لگا کے گھر چلا جاتا ہے. ماہی گیروں کے مطابق دریا کی سطح جتنی بلند ہوتی ہے مچھلیوں کی آمد بھی اتنی بڑھتی ہے, جس سے نہ صرف ان کے گھر کے چولہے جلتے ہیں بلکہ روزگار میں بھی خاصا اضافہ ہوتا ہے. جو مچھلی بازار میں آتی ہے وہ ڈنڈوں سے آتی ہے یا جو فارم ہاؤس ہے وہاں سے آتی ہے. یہ جو دریا کا پانی آ رہا ہے, تازہ پانی ابھی آ رہا ہے, اس میں جو مچھلی آ رہی ہے تازی حالت میں ہمیں ملتی ہے, اور ہم اس کو پکا کے کھائیں گے تو اس کا تو ٹیسٹ اور اس کا فائدہ بہت ہے. شہریوں کے مطابق مارکیٹ اور فارم کی مچھلی اپنی جگہ, مگر دریائے سندھ کے میٹھے پانی کی مچھلی منفرد ذائقہ اور اہمیت رکھتی ہے. دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو کر جہاں پریشانی کا باعث بن رہی ہے تو وہیں ان ماہی گیروں کے لیے روزگار کی راہیں بھی کھول رہی ہے. کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ ناصر عباس جعفری, ARY نیوز, سکھر. اچھا, یہ جو تمام سیلابی صورتحال ہے, یہ یہاں پر ایک طرف کسی کے لیے تباہی ہے, وہاں پہ ایک طرف کسی کے لیے روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ ابر رحمت بھی ہے, اور ابر رحمت کو ہم نے خود ہی اپنے لیے زحمت بنا لیا. ہماری اپنی ہیومن انٹرفیرنس کی وجہ سے ہم نے جو اربنائزیشن کی, درخت کاٹا, آل دیٹ دوز تھنگس. تو یہ اب دا پوائنٹ از کہ جس طرح سکھر میں ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ ماہی گیروں کا روزگار چل رہا ہے, گھر کے چولہے چل رہے ہیں, ان کی تو موجیں لگ گئی ہیں, وہ تو کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, تو یہ ہے کہ ان کے لیے روزگار کا ایک سبب پیدا ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. چلیں, ہمارے ماہی گیروں کے لیے ایک بہتری ہو گئی ہے اس چیز کے اندر. دین اگین بات وہی ہے کہ ہم نے, what I feel is کہ نیچر از avenging human kind. نیچر آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے نیچر کے ساتھ کتنا میس کیا ہے, اینڈ ناؤ نیچر از بیک.
आप देखें रावी आया वापस, रावी ने वापस आके रिक्लेम की अपनी स्पेस, दरिया अपनी बजरी रेती सब वापस लेने आ गया। आपने दरिया के रास्ते पे सोसाइटीज बनाई तो अब दरिया वापस अपने रास्ते पे आया। तो ऐसा ये आबी गुजरगाहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन, ये तो हम पैटर्न देख रहे हैं नॉर्थ टू सिंध, बिल्कुल केपी में देखें, आपने बुनेर में देखें, आप स्वात में देखें, आबी गुजरगाहों के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन स्कीम है। खैर उसके ऊपर भी अब काफी स्क्रूटनी की जा रही है और उसके ऊपर भी अब हमने काफी आवाज उठाई है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर अगर पंजाब की बात की दरिया रावी के बेड के ऊपर, क्योंकि 38 साल से 40 साल से वहाँ पानी नहीं आया, तो वहाँ पर अब इतनी कंस्ट्रक्शन की गई है। क्रॉप्स की हम बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे फसलों की, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास धान की फसल खड़ी थी, हमारे पास चारे की फसल खड़ी थी, हमारे पास कपास की फसल खड़ी थी। आपको पता है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान की जो मईशत है वो कपास के ऊपर, कॉटन के ऊपर कितना रिलाई करती है। अब कपास का इतना नुकसान हमें पहुंचा है। मुल्क में तूफानी बारिशें हुई, फिर उसके बाद सैलाब आया। अब तूफानी बारिशों ने वैसे ही फसलों को मुतासिर किया, जब सैलाब आया, सैलाब तो पूरी फसल निकल गया। ये तमाम तर चीज़ें मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने अब खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान को खुराक की शदीद किल्लत और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। अब अगले साल जब हमें ये मार्केट में गैप रियलाइज होगा ना कि हमारे पास गंदम की शॉर्टेज है, हमारे पास कपास की शॉर्टेज आ रही है, हमारे पास चारा नहीं है, तो ये जो गैप है इस हवाले से हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार कर दिया है कि ग़िज़ाई किल्लत का खर्चा है पाकिस्तान को। तो बात कर लेते हैं फिर इस हवाले से। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा कि हालिया बारिशें जो हुई उसके बाद जो तमाम तर सैलाबी सूरत हाल थी, कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है और क्या तखमीना लगाया जा सकता है इस पॉइंट तक कि कितना नुकसान हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका और आपके टीवी चैनल एयरवे का। गुजारिश ये है कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। ये जो सैलाब है इसने पलक झपकते ही लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया और इस वक्त सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो किसान ने किया। कमो पेश इस वक्त तक, क्योंकि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, 30 लाख एकड़ तक जो है वो फसलें तबाह हुई हैं और घर मसमार हो गए, गिर गए और माल मवेशी डंगर, आपके ट्यूबवेल्स, आपकी जो उनके घरों के दाने पड़े हुए थे साल भर के लिए उन्होंने अपने अनाज के तौर पे रखे हुए थे, वो ख़त्म हो गए। उनका चारा जो है वो ख़त्म हो गया। इस वक्त तो किसान पे क़यामत टूटी हुई है और वो बेसरो सामानी के आलम में बैठा हुआ है और मीडिया वो दिखा रहा है। अल्लाह करे वो दिखाता रहे, उसको कंट्रोल ना किया जाए, वरना सोशल मीडिया तो दिखा ही रहा है, आपको पता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस कर्ब का अंदाज़ा जो है वो हम नहीं लगा पा रहे कि जितना तकलीफ उन लोगों को है कि इस रात के आलम में या अब जबकि गर्मी इतनी है और वो बेसरो सामानी के जो आलम में वो पड़े हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, वालिदैन, जवान सभी परेशान हैं। बिल्कुल, तमाम सिचुएशन से हम नाज़रीन को अपडेट रखते हैं और लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहे हैं और तमाम ताज़ा तीन जो सिचुएशन है वो भी दिखाते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान में ग़िज़ाई बहरान और महंगाई से खबरदार किया, तो क्या वाकई हालात कठिन हो सकते हैं, मुश्किलात बढ़ने वाली है, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें हो सकते हैं नहीं बल्कि होना शुरू हो गए हैं। सही। ये असल में हमारी हुकूमतें सोचती नहीं है। 2010 में सैलाब आया, बात आई गई हो गई। 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि आपके $10,000 की फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हुकूमतों की ये तरजीह नहीं है। हुकूमतें सिर्फ इश्तिहारी तौर पर या मीडिया के अंदर आके और वो मुख्तलिफ पोल बना के और वो यानी एक तजलील और तज़हीक के अंदाज से जो है वो तस्वीरों लगे वो अपना इमदाद जो है वो उनके सुपुर्द करती है। किसान एक खुददार कम्युनिटी है, वो मेहनती है, वो कमाता है, वो इस मुल्क के लिए कमाता है, 25 करोड़ लोगों का पेट पालता है। लेकिन उसके साथ जो ये मुआशरा कर रहा है ना, उसकी तपिश अब महसूस होगी। मैं ये कहता हूं कि 2022 का मैंने इसलिए हवाला दिया कि उस वक्त भी बड़े बुलंद दावे किए थे हुकूमतों ने, सिंध हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, उस वक्त कहा गया था कि जी किसानों के साथ हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप देखें कि जिनकी फसलें, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ था, उनकी फसलें बिल्कुल तैयार थी। चावल की फसल जो है, आप सियालकोट देख लें, नारोवाल देख लें, हाफजाबाद देख लें, आप चनियोड़ देख लें, आप आगे इस तरह बढ़ते आए, आपको नुकसान जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं हुकूमत तो ये कह रही है कि 15 लाख या 20 लाख, मैं कहता हूँ इससे कहीं ज्यादा हुकूमत आधा सच बोल रही है। महमूद साहब, हम जरा आपसे ना ग्राउंड रियलिटीज पर हकायक जानना चाहेंगे। कुछ जरा फैक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पंजाब और सिंध फूड बास्केट है पाकिस्तान की, और यहाँ फसलें तैयार होती हैं, पूरे मुल्क को यहाँ से जो है वो अशिया खुरुनोश, अगर हम बात करें क्रॉप्स की बात करें तो प्रोवाइड होती है। हम शहर में जाते हैं, स्टोर्स पे जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ से लेके आ जाते हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब पंजाब में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर सैलाब से फसलें मुतासिर ना हुई, सब डूब चुका है। खुदा ना खास्ता अब ये पानी जो है वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, खुदा ना खास्ता खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिंध में भी कोई अल्लाह ना करे कुछ तरह की ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है। कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पर हम देख रहे हैं कि तबाह हो चुकी हैं, और मजीद अगले 10 से 15 दिनों में कौन सी सब्जियों के रेट्स हम बढ़ते देख रहे हैं? देखिए, आपकी मूंजी जो है वो बड़ी हद तक तबाह हो गई, आपकी जो कॉटन है वो तबाह हो गई, आपका जो तिल पक गए थे और लोगों ने अपनी वहां पे सुखाने के लिए खड़े किए हुए थे वो बह गए, और उसके साथ साथ जो है वो चाराजात जो थे, वो जो मवेशियों के लिए जरूरत थे वो खत्म हो गए। जो कुल कायनात है किसान की, जो अपने जानवरों से वो जिस कदर प्यार करता है, क्योंकि वो जानवर ही उसे पालते हैं, जब फसल कोई डिजास्टर की वजह से या किसी मौसमी हालात की वजह से खराब हो जाती है तो वो मवेशियों से ही जो है वो उसको खुराक हासिल होती है अपने बच्चों के लिए। फिर आप कॉटन को ले लें कि कॉटन जो है वैसे गिरावट का शिकार थी। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमतों को इस बात का एहसास नहीं है कि कॉटन आप 300% आप बाहर से मंगवा रहे हैं। आपके यहाँ पे अगर आप इंसेंटिव दें किसान को तो कॉटन आपकी यहाँ पे जो है हो जाए। आप, मैं 2022 का इसलिए हवाला दे रहा हूँ, उस वक्त फसलों के रेट अच्छे मिले थे किसान को, किसान के साथ हुकूमत ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया था और ना अब तवक्को है। मैं आपको, ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, ये आएंगे, ये ऐसे नमैशी तौर पर आए। देखें, सारा सर्वे जो तमाम मसाइल आप बता रहे हैं, आप क्या समझते हैं हंगामी बुनियादों पर इनका हल क्या है, क्या किया जाना चाहिए कि इस सूरत से निपटा जाए? शॉर्ट टर्म प्लान बताइएगा महमूद साहब। हाँ, शॉर्टली ये है कि फिलफौर जो है वो जरिए इमरजेंसी नाफिज की जाए, और उससे आप जितनी आपने ये स्कीमों के अनाउंस किए हैं, जो ट्रैक्टर स्कीम है या सुपर सीडर है या किसान, वो सब खत्म कर दी जाए। आप जो अपने जो बजट है उसको कट लगाएं, जो तरक्याती कामों का बजट है उसको कट लगाएं। आप किसान को खड़ा करें, वरना आप तैयार हो जाए ग़िज़ाई बहरान के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस वक्त किसान की मदद कीजिए। आप किसान के बिजली के बिल, मैं अवैस लगारी से गुजारिश करता हूं कि आप खुदा के लिए ये जुल्म मत कीजिएगा। जिनके घर उजड़ गए, माल उजड़ गए, अमवात हो गई, और आप अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, आप अपनी गाड़ियां नई खरीद करते हैं, आप अपने लिए तैयारे नई खरीद करते हैं। क्या किसान का ये हक नहीं है उनका अबियाना माफ किया जाए? जो है सैलाब के मुतासरीन है, आप उनके जो जरी इनकम टैक्स है वो खत्म किया जाए। आप उनको चारा फराहम करें। आपका लाइफ स्टॉक ही था जो इस साल जिसने जो है वो ग्रोथ आपको दी एग्रीकल्चर के अंदर। आपने बाकी तो अपने गंदम में वैसे किसान को तबाह कर दिया। आज आपके कराची के अंदर जो है वो इतना रेट पड़ गया, आपका मीडिया उसको कोट कर रहा था। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कम अज कम जो है वो हुकूमत को अब नुमाइशी काम नहीं करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना जो है हकीकी मायनों के अंदर किसानों को जो है वो रिलीफ फराहम करें, किसानों से कोई बिजली के बिल न दे, किसानों की जो किसानों के लिए भरपूर इमदाद होनी चाहिए, भरपूर सपोर्ट करना चाहिए किसानों को। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए बता, उनका भी ये कहना था और हमारा भी ये कहना है कि किसानों की मदद की जानी चाहिए, क्योंकि किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। एंड देन अगेन पूरे पंजाब में बहुत से मुतासरीन हैं, और आप ये देखें कि 4 लाख से ज़्यादा मुतासरीन है, और अक्सरियत जो है उनका जो लाइफ लाइन है ना, वो खेती बाड़ी है, वो ज़रई है, वो लाइफ स्टॉक है, जिसका हम देख रहे हैं कि माल मवेशी फसलों का बेहद नुकसान हुआ है। तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यू स्टे राइट देयर विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताएं कि ड्रोन चलाती हैं, कब चलाया है और कब इजाद हुआ है? कब इजाद हुआ है? अभी हुआ है रिसेंटली, इस सदी की इजाद है ड्रोन। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वैसे अभी इजाद नहीं हुआ ड्रोन। अच्छा। ड्रोन जो है ना वो एक अरसा दराज से चलता आ रहा है। बाय ड्रोन आई मीन फ्लाइंग चप्पल। ओके। फ्लाइंग चप्पल की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम जो बेसिकली जो देसी मॉम्स की फ्लाइंग चप्पल होती है ना, जिसका निशाना ऐसे बुल्स आए होता है, और आप देखिए कि वो या मतलब अच्छे खासे फासले से भी ना अम्मा की चप्पल जो है वो सीधा अपने टारगेट को हिट करती है, वो कभी मिस नहीं करती। अगर 4 बहन भाई है ना तो जिसको वो मतलूब है वो उसी को जाके टारगेट उसी पे लगेगी, अम्मी चप्पल ड्रोन। एग्जैक्टली। अब आपको ये बता रहे हैं कि हम क्यों आते साथ ही हम चप्पल की बात करें, थोड़ी लाइटर नोट पे आपके लिए एक लाइटर स्टोरी लेके आए हैं। अब हुआ क्या कि बेसिकली हमारे मुआशरे में वैसे ना चप्पल को ना थोड़ा ज़रा उससे ज़रा थोड़े सुपरस्टिशंस भी मुंसलिक है ना। चप्पल कहीं उल्टी पड़ी होती है, हम उसको सीधी कर देते हैं, फिर हमने बचपन से चप्पल खाते खाते हम बड़े भी हो जाते हैं, तो एक ताल्लुक है हमारा चप्पल के साथ। तो किसी की तरफ उसका रुख नहीं करते। एक्चुअली ये बड़ी एथिकल हमारे कल्चर में चीज़ है कि आप अपने चप्पल का रुख किसी की तरफ नहीं करना। लेकिन अब हुआ क्या कि जापान में चप्पल फेंकने का दिलचस्प मुकाबला हुआ। शुक्र है ये जापान में हुआ, पाकिस्तान में होता तो हमारी देसी मॉम सारी वैसे पहुंच जाती। नंबर 1 होती है और मुश्किल होती है फैसला करने में कि किसकी मां जीती है। अब आप ये मनाजिर देखें ज़रा, ये स्लीपर किंग इवेंट इसका नाम था। इसमें 204 शुरका ने हिस्सा लिया जो मुख्तलिफ मराहिल तय करके फाइनल तक पहुंचे। अब मुकाबले के उसूल के मुताबिक शुरका को अपनी चप्पल को पैर की मदद से ज़्यादा दूर फेंकना होता है। सबसे दूर चप्पल फेंकने वाले शुरका को मुख्तलिफ इनामात दिए जाते हैं। तो मुकाबले के फाते ने अपनी चप्पल 71 फुट दूर फेंककर सबको हैरान कर दिया। और जापान में इवेंट गुज़िश्ता 18 बरसों से हर साल मुनक्किद किया जा रहा है। मतलब मैं तो शुरका पे हैरान हूँ कि जो चप्पल थ्रोइंग इवेंट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और वो निकट्टू बच्चे भी जो स्कूल से घर आते हैं और चप्पल ऐसे उतार के फेंकते हैं, ट्यूशन से आके यूं चप्पल फेंकते हैं, एक जूता वहाँ एक जूता वहाँ। उनको यहाँ भेजना चाहिए ताकि जो हमारी देसी अम्मियाँ वो भी खुश हों और बच्चे कामयाब हों, किसी तौर तो कामयाब हों। क्योंकि अक्सर माएँ कहती हैं कि हमारी बेटा या हमारा ही बच्चा सबसे वैसे ना मुझे लगता है कि ना इस इवेंट में ना पाकिस्तान से बाकायदा एक ब्राउन मॉम्स का वफ्द भेजना चाहिए, ठीक है, अपनी चप्पलों के साथ। और क्योंकि मुझे पता है कि वो इस इवेंट में एक्सेल करेंगी। बिल्कुल। अब थोड़े खेल के मैदान से बात कर लेते हैं। और सेमिल की T20 सीरीज जारी है और इसके चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दी। बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं और क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी टीम है। और पहले मैच में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। टॉस जीता अफगानिस्तान ने, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन अफगानिस्तान ने बनाए थे। जबकि अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान ने 65 और सदीकुल्ला ने 64 रन बनाए। और फहीम अशरफ की बात की जाए तो उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब ने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो ओवरऑल पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है इस सीरीज में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले 2 मैचों में तो आउटस्टैंडिंग थी। हम तो बड़ी उम्मीदें बांध के बैठे हुए थे। कल के मैच से भी टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ी उम्मीदें थी। पहले आपने अफगानिस्तान को हराया, फिर यूएई को हराया। अच्छा, द पॉइंट इज कि अब कोई टीम छोटी बड़ी नहीं है, हर टीम स्ट्राइव कर रही है, हर टीम अपना एक बेहतर से बेहतरी की तरफ जाए। तो हम किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। कल भी हमारे साथ प्रोग्राम में जब नुमाइंदा खसूसी थे वो यही बात कर रहे थे कि आप किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर बनानी है, अच्छी से अच्छी रखनी है। बात करते हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई बताइएगा ये क्या हुआ? मतलब ये तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। हम तो सोच रहे थे कि आज का मैच भी बड़ा बेहतरीन जाएगा और पाकिस्तान फतेहयाब होगा। 2 मैचेस में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है हमने, यूएई के खिलाफ हराया, यूएई को, अफगानिस्तान को हराया है। ये आज के कल के मैच में क्या हुआ? जी शुक्रिया। और यस, ये आपको इसी तरह करते रहेंगे। एक प्रोग्राम आप इनके फेवर में करेंगे, एक प्रोग्राम थोड़ा सा नाराज होकर करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा अभी। और कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं वो नजर नहीं आ रही। जा रही है नहीं है, मुश्किलात तो है। देखिए, अब आप कुछ भी कोई कह ले, हम सारा फोकस हमने और मेरा ख्याल ऑफिशियल्स का भी और बाहर के लोगों का भी बाबर आजम पे और रिजवान पे लगा दिया। हम क्रिकेट टीम जो खेल रही है, मेरा ख्याल है उस तरफ से हट के थोड़ा इन पे। देखिए, मेरा कहना ये है कि देखिए जो परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, जो आपकी सेकंड स्ट्रेंथ बननी है, उनको चांस दें। और अगर वो नहीं करेंगे, पूरा चांस दें। ऐसा नहीं कि देखिए ना, कितने सालों से बाबर और ये लोग खेल रहे हैं, तो उसके आधा टाइम ही उनको दे, थोड़ा सा इनको यूं कि ये परफॉर्मर है,
उस लिहाज से अब कल की बात आपने की, यस बिल्कुल, और मेरे नज़र में तो अफगानिस्तान यानी मैं बीइंग मेरी अपनी ओपिनियन है कि उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। मुझे तो इतना वो नहीं हुआ कि जो है ये सही फैसला था, बट जाहिर है हम देखते हैं वहाँ पे ड्यू फैक्टर बड़ा होता है, तो उस लिहाज से गेंद देखिए इतनी जल्दी जल्दी लोग टावल से साफ कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फैसला नहीं, बट उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त थी। एक विकेट गिरने के बाद उन्होंने देखा, और वो एक लंबी पार्टनरशिप, जैसा कि अभी आप सिद्दीकुल और इब्राहिम ने जो है वो 122 या 25 रन की एक पार्टनरशिप बड़ी लगाई, और जो टारगेट उनके कप्तान ने टॉस के टाइम में दिया था वो 170 का था, 1 रन का, वरना पाकिस्तान को 170। देखिए हमें समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। उन्होंने और पहले 6 ओवर में जो हम करते हैं एकदम बहुत अच्छा कर देते हैं, फिर वो टीम 4 स्पिनर्स खिला रही है, आप 1 स्पिनर खिला रहे हैं, रेगुलर स्पिनर, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये करना चाह रहे हैं, आपका प्लान अगर आप सोच रहे हैं कि आगे की सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा आप, क्योंकि अबरार को आपने बाहर बिठा के मेरा ख्याल है वो जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर भी जो है बिल्कुल वो हो गई होगी। तो अब इसको तो कुछ देखें कि करना क्या है आप। या तो मुझे लग रहा है साइम अय्यूब को ये मेन बॉलर बना के लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बात है, मगर अब जो रेगुलर बॉलर होता है उसको आप कैसे वो, लेकिन या तो फिर एक टिकट लग क्या रहा है, गलतियां कहाँ हुई? अफगानिस्तान 170 का टारगेट, पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने खिलाफ रन ज्यादा करवा लिए या बैटर्स नाकाम रहे, टारगेट को पूरा नहीं कर सके, हुआ क्या कल? देखिए रन्स बन सकते थे, ये रन्स देखिए 18 रन एंड में आप 18 आ गए ना, जब हालांकि उनकी रऊफ की हमें बॉलिंग की जरूरत है, उन्होंने बैटिंग करके हमें कुछ इज्जत दे दी, दिलवा दी, लेकिन हमारी बॉलिंग एक तो बहुत एकदम मार खाती है। खासतौर पर रऊफ की बात करूंगा तो वो देखें जब आते हैं उनको पहले ओवर में 11 और इस तरह करते हैं, कभी अच्छी बॉलिंग कभी नहीं करते हैं। हमें उनकी बॉलिंग की जरूरत है, बैटिंग जाहिर है जिनका काम है वो करें, लेकिन एंड में एक आध प्लेयर कर देता है तो अच्छी बात है। लेकिन गलती यही हुई कि आपको क्या स्ट्रेटेजी दी है, आप देख लें फखर जमान चलाए जा रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं, क्या करना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। भाई थोड़ा सा लंबा चले जाओ, एटलीस्ट 12-13 ओवर तक तो खेल के चले जाओ तो पता चल जाएगा। वो भी तो खेले ना, वो तो बहुत अटैक करते हैं, छक्कों पे छक, 65-70 छक्के लग गए इस टूर्नामेंट में, तो छक्कों की बारिश हो रही है, आप छक्के मार सकते हो, पर थोड़ा वेट तो कर लो, जबरदस्ती आप जो है उसको चला रहे हो। इसी तरह दूसरे बैट्समैनों को कि मतलब या तो कोच ने ऐसी स्ट्रेटेजी दी है लेकिन ये बेकार की स्ट्रेटेजी है। आप अगर वहां की सिचुएशन को समझ के आप नहीं खेल सकते तो आप बेकार हैं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि यार हर एक मैच में हम आपकी तारीफ शुरू कर देते हैं, जाहिर है, लेकिन मुझे बीइंग है, मुझे अगले मैच में फिर धड़का रहता है कि यार ये फिर कुछ कर देंगे, और कर दिया। तो इस तरह जाइए कि जो है थोड़ा सा हमें पता तो चले क्या आप प्लान कर रहे हैं, और अबरार को खिलाएं वरना घर भेज दें। तो इब्रार को खिलाएं वरना घर भेज दें। अब तौसीफ भाई, ये जो नॉन कंसिस्टेंट पैटर्न है ना कि आपने 4 दिन पहले 5 दिन पहले आप एक टीम को हराते हैं और 5 दिन बाद आप उसी से हार जाते हैं। अब देखिए बनता तो ये है कि आप जब एक दफ़ा विक्टर हो जाते हैं आपका मोरल बहुत हाई होता है, आपको ग्राउंड का पता है, आपको यूएई का ग्राउंड वैसे ही आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स के हाथ पे है, कंडीशंस का आपको पता चल जाता है, आपका मोरल बहुत हाई होता है। ये अब हमारे पास ऑप्शन क्या है तौसीफ भाई? हमने तो तजुर्बे भी सारे कर लिए, अब तो बाबर रिजवान को भी नहीं हम खिला रहे, हमें नए टैलेंट को भी मौका दे दिया। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव नाउ? नहीं, ऑप्शन यही है, आप इन्हीं को खिलाएं, ठीक खेल रहे थे, 50-60 रन की पार्टनरशिप ऊपर से मिल रही है। साइम को इनको सोचना पड़ेगा पहले 3-4 बैट्समैनों को कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है थोड़ा सा हम लंबा लेके जाएं, आप इन्हीं से सीख लेना। देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है, छोटी बड़ी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक टीम का इमेज जो होता है ना वो बड़ा काउंट करता है। अगर आपने तो यूएई के खिलाफ भी आपने उतने रन्स करा दिए, और वो टीम जो 6 ओवर का हम पावर प्ले की बात करते हैं, 6 ओवर में उन्होंने 50 से ज्यादा दोनों मैचों में बनाए हैं, तो इट मीन्स कि वो इस हिसाब से खेल रहे हैं। ठीक है, हार गए वो, इसमें भी हार जीत होगी जरूर क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, बट आपकी कोई चीज तो नजर आनी चाहिए। आपने सवाल किया कि क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी यही करें, वरना फिर वही अभी थोड़ी कल वाल में आप कहेंगे यार ले ही आए, आप बाबर को ले आए, इनको ले आए, भाई इनको
करके और खत्म किया। एशिया कप में भी खिलाएं कुछ लोगों को यार, ऐसा नहीं है कि नहीं। सही, आपने दुरुस्त कहा, टीमों का इमेज बड़ा मैटर करता है। अफगानिस्तान का इमेज ये है कि बड़ी तगड़ी टीम है, अच्छा खेलती है। पाकिस्तान के लिए अब वैसी इमेज नहीं रहा, उस तरह की बातें लोग नहीं करते जैसे पहले होता था। तो अब ट्राई सीरीज के आइंदा मैचेस के लिए किस तरह से खेलना होगा, क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए पहले तो अभी ये मैच आपको है जरा इतना तगड़ा मैच खेलने यूएई के खिलाफ जो आप खेलेंगे कि पता चले कि क्योंकि ये नीचे की टीम है, 9 नंबर 10, अफगानिस्तान भी नीचे है मेरे ख्याल 9-10 नंबर पे, आप ऊपर है, तो आप दिखाएं तो कुछ कि आप जो है इस नंबर पे हैं और ये हमारे से हल्की टीम है। क्योंकि खेल में सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि एक टीम जो है वो इतनी अच्छे करते करते आप अपने इनसाइड जो पॉलिटिक्स के अंदर आन के पूरा सत्यानाश कर दें पूरी टीम का, तो ये नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि अभी इस बात का फायदा कोई नहीं, इतना बड़ा इवेंट आ रहा है हमारा, उसमें हम जरा तरीके से जाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाके छोड़ेंगे किसी को, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने बाख सवेरा के लिए वक्त निकाला। और जनाब अब यही सिचुएशन है, कभी जज्बात लेफ्ट होते हैं, कभी राइट होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई मुसलसल कोई हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही, कोई कंसिस्टेंट सेटिस्फेक्शन नहीं है, बस दिल धड़कता ही रहता है कि पता नहीं अगले मैच में क्या होगा। चलें, जो भी हो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो, एंड वी होप कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं। बड़ी उम्मीदें हैं सलमान आगा से, खास तौर पर एक बार फिर से जो नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रहा है, वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट को हम रोते हैं वो देखने को हमें मिल जाए ना प्लीज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जरा हम सियासी मंजरनामे पे अब नजर डालते हैं। सियासी मैदान में रोज नए महाज खुल रहे हैं। वैसे कल राना सनाउल्लाह साहब मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने मालिक साहब ने सवाल किया तो राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि जनाब मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया और जो भी फैसला होगा वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बयान दिया, सुनवाते हैं आपको। में अभी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, 2 और बहुत अहम शख्सियात थी। वहाँ सुना तसलसल का फैसला हो गया। बस इतना ही पूछना था। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? चले, वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना, लेकिन हो गया है फैसला। बहरहाल शुक्रिया राणा साहब। ये फैसला आपको ही शक शुबा था। हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब ऐसा कोई। राणा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा वो आपने सुना। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने नए सूबों और सदारती निज़ाम की भी हिमायत की है और अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई भी सदारती निज़ाम हुकूमत की हामी है और छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी, मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में है और बानी सियासतदान है, सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात में उन्हें आसानी होगी। जबकि अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान पर 26वीं तरमीम की हिमायत के बदले पैसे लेने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। रहमान साहब क्या किया उसने, माल लेकर कभी तरमीम को वोट किसने दिया? किसी मौलाना ने दिया, वो सबको पता है, कोई बात नहीं है। हमारे सादगान साहिबान कभी उसके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कभी हाज़िरियां लगा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था तुम इसको नहीं जानते हो, ये अपना मतलब निकाल लेगा। हर सिस्टम के अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी नहीं रहा? अच्छा जनाब, और फिर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी हैं, वो ये कहते हैं कि निज़ाम को हाइब्रिड कहकर ऐवान का तकद्दुस खुद बदनाम करते हैं और यहाँ बैठकर ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कह देते हैं। हमें हुकूमती बेंचों से अपोजिशन में चले जाना चाहिए। तो ये हनीफ अब्बासी साहब की 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी कल पॉलिटिकल सर्वे के अंदर। हमने आपको से आगाह किया। तमाम तर सियासी मंजरनामे में बात कर लेते हैं। हमारे पास JUI-FA के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। स्टार्टिंग फ्राम द फर्स्ट थिंग, कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया है, जो भी फैसला होगा वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। मौजूदा हालात में इस बयान की आप क्या अहमियत देखते हैं? ठीक है, कामरान साहब के साथ हम ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुल्क में देखें जिस तरह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, तो ऑडियो कनेक्शन में बड़ा इशू होता है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, कल जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या समरात हैं। थोड़ी अब से कुछ देर बाद कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से इस बात का एतराफ़ किया, वो इस बात को बड़ा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं कि मुल्क में सूबे होने चाहिए, मज़ीद सूबे होंगे, नए सूबे होंगे तो सदारती निज़ाम जो है उसमें बेहतरी आएगी, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी।
علی امین گنڈاپور یہ بھی کہتے ہیں کہ باری پی ٹی آئی بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے ہم. کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود واپس آ گئے ہیں، تو کامران صاحب ذرا بتائیے گا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے، ایک بڑا انکشاف کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس بیان کی؟ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں تسلسل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ جی کامران صاحب. جی ہم سے پوچھ رہے ہیں، ملک میں تسلسل کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ملک میں تسلسل کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے اور دستور کے مطابق کرنا ہوتا ہے، اور دستور کے مطابق جو فیصلہ ہے، جو پہلے والا فیصلہ بھی ہے 2024 والا یا ایون 2018 والا، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بہت سارے سائے ہیں اور بھی ڈسپیوٹڈ. تو اس فیصلے کی اگر تسلسل کوئی بتا رہا ہے تو پھر وہ تسلسل جو ہے، اور یہ فیصلہ ابھی سے بیفور ٹائم کر لیا گیا ہے، تو یہ دستور کی وائلیشن میں ہوگا. کامران صاحب وہ یہ بھی کہتے کہ آئین و قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا. آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، مگر آئین کے مطابق جو ہے ان کو توتے والا کس نے بتا دیا کہ جو ہے نا وہ پہلے سے فیصلہ بتا دیں؟ وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور عوام جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. پہلے الیکشن کو ٹھیک کریے، اس کے بعد عوام کا فیصلہ جو بھی ہو وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا، مگر کسی کو وہ فیصلہ پہلے نہیں پتہ چل سکتا. اچھا کامران صاحب، علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان پر 26ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے پیسے لینے کا الزام لگایا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ جیسا شخص خود ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچتا ہے، کیونکہ وہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنا جو ہے نا ان کے ذہن میں جو ہے نا ایک چیز بھری ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ ان کی جو ہے کہیں اور بھی سکتی ہے. کامران صاحب آج کل ایک اور چیز بھی زیر بحث ہے، ملک میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیے پارٹی نے ابھی تک اس معاملے کو ڈبیٹ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود میں ذاتی موقف بتا دیتا ہوں کہ یہ موقف جو ہے یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور مگر اس کا وقت جو ہے یہ آج نہیں ہے، کیونکہ ملک بہت سارے مسائل کا شکار ہے. میں جو ہے معاملات کو انوائٹ نہ نئے ڈسپیوٹس کو نہ کریے، یہ ملک کمزور کر، اس سے کوئی اچھائی نہیں آئے. اچھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی بار بار زور دے رہے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، تو اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، بننا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ جی کامران صاحب. جی کامران صاحب. کامران صاحب آپ سے آڈیو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے آڈیو ریکنیکٹ کی جائے. تو آپ نے سنا کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا، اور یہ تمام تر سیاسی منظرنامے میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا ایک نیا جسے کہتے ہیں نا ایک صفحہ پلٹا جاتا ہے. صورتحال ہے تو ڈیمز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈیمز کے اوپر بھی اختلاف ہے صوبوں کا. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سندھ کچھ کہتا ہے اور کے پی کچھ کہتا ہے. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ذرا ڈونٹ یو تھنک کہ اس ٹائم پر تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قوتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے؟ آپ ڈیم بنائیں یا آپ کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ جس سے آپ یہ ایکسیسو واٹر کو سٹوریج کریں اور آپ سیلاب سے تباہی کو ریفرین کر سکیں. تو کامران مرتضیٰ صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب کنٹینیو کیجیے گا. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی تو کہتے ہیں بننا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دو اس کے جوابات ہیں. ایک جواب یہ کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کیوں جو ہے ایک مخصوص حکومت لائی گئی. یہ آپ صدارتی نظام کی حمایت، کالا باغ ڈیم کی حمایت، یہ سب کچھ چیزیں جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. یہ ایک اس کا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھیڑا جائے. ملک بہت سخت مشکلات کا شکار ہے. آپ کے 2-2.5 صوبے جو ہے وہ تقریباً نو گو ایریاز بن چکے ہیں. کبھی دھماکے، کبھی دہشت گردی، کبھی شہادتیں، کبھی اموات. تو یہ مناسب وقت نہیں ہے ان باتوں کو چھیڑنے کا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. پھر اس وقت کے بعد جب وہ وقت ہو اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اور ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. مگر آج یہ فیصلہ جو ہے نا اگر آپ کر لیتے ہیں، طاقت کے زور پہ کر لیتے ہیں، یہ خدا نخواستہ ملک کو نقصان دے گا. کامران صاحب ویسے یہ ہر سال ہی جب ہمیں سیلابی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تب یہ مانسون کے سیزن میں ڈیمز کا قصہ چھڑ جاتا ہے. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آ کے یہ ڈیمز کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ڈیم سے مطلب فائدہ ہی ہے، واٹر اسٹوریج ہی ہے، پاور جنریشن ہی ہے.
جی اس میں یقیناً ڈیم بننے چاہیے ملک میں. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مگر اس کی جو فیزیبلٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا اتفاق, یہ ان باتوں پہ ضروری ہے. اگر آپ کسی شعبے کو یا کسی قومیت کو ناراض کر کے اس کاسٹ پہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں تو وہ نقصان دے گا, وہ فائدہ نہیں دے گا. اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا ٹیکنیکل معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قومی اتفاق رائے ضروری. قومی اتفاق رائے ضروری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران مرزا صاحب, آپ نے باخبر سے میرا وقت نکالا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور جناب ویسے آپ کو پتہ ہے کہ برا وقت بتا کے نہیں آتا, اور جب برا وقت آنا ہوتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھا بندہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا. ہم نے اس طرح کی خبر دیکھی بھارتی ریاست اتر پردیش سے, جہاں پہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ پیش آیا. اب ہوا کیا, اچھا اس واقعے کے چرچے سوشل میڈیا پر بہت ہیں, آپ نے شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو. بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کے کچھ عرصے بعد لاپتہ ہونے والے شوہر کا انسٹاگرام کے ذریعے اس کی بیوی نے پتہ لگا لیا. جتیندر کمار کی 2017 میں خاتون شیلو کے ساتھ شادی ہوئی. شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. اب جتیندر اپنی بیوی سے سونے کی چین اور اس طرح کی لیفٹ رائٹ ڈیمانڈز کرتا رہا اور دیگر سامان کا مطالبہ کرتا رہا. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک دن اچانک سے وہ غائب ہو گیا. اب جتیندر کہاں پہ کسی کو نہیں پتا. ہوا کیا, پھر اپریل 2018 میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی. ایک دن جتیندر کی بیوی شیلو انسٹاگرام استعمال کر رہی تھی. اس دوران اس نے ایک ریل میں شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ لدھیانہ میں دیکھ لیا. اب بیوی کا دعویٰ ہے کہ جتیندر نے دوسری شادی کر لی ہے, جس نے اس کے خلاف FIR درج کروا لی ہے. تو جناب اب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ایک ریل کے اندر کسی اور خاتون کے ساتھ کسی اور سٹی کے اندر. سوچیں کہ اب ہوگا کیا. تو ایک یہ چیز بھی ہے, جیسے سوشل میڈیا کے بڑے فائدے بھی ہیں تو وہاں پر کافی نقصانات بھی ہیں, اور ریلز جو کریز آج کل لوگوں کو بہت زیادہ ہے تو لوگ اس سے سبق سیکھیں, اس طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو اب آپ جب ریلز بناتے ہیں تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے بنایا کریں. جتیندر تو گیا. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اپنے ختام کو. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اسٹے انڈور, اسٹے سیف. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.